Bangabandhu Parishad, the Bangabandhu Parishad, and the President of Bangladesh, the main committee, the Bangabandhu Parishad, Dr. S.A. Malik is in here, and he is attending from Bangladesh. We would like to thank him for joining with us. Definitely, he is our leader. We are under his organization, and we are the sister organization for his main umbrella organization. Thank you, Mr. Dr. S.A. Malik. By this time, I have seen that in our program, a lot of other distinguished guests are joined. As because I don't see all the names, but whatever the names I have seen, Mr. Junaid Khan, probably he's from Connecticut. He is the president of Connecticut Awami League, which is a sister organization of Yuktarashtra Awami League, Connecticut State. I have seen Jalila Ahmed. She is probably from Michigan. She is a mainstream leader from Michigan. I have seen Muhammad Rahman. Jalila Ahmed, we would like to say you hello from our organizations. And thank you for joining us. We really appreciate your cooperation to bring back Mr. Rashid Chaudhary from US to get his punishment. After that, we can see Mr. Rahman. He's from Pittsburgh. He's also an aeronautical scientist and engineer. He's joining from Pittsburgh. He's an executive member for our Yuktarashtra Bangabandhu Parishad. Welcome, Mr. Muhammad Rahman, in our meeting, and appreciate your cooperation always to be with us. I would like to thank Mr. Shakwat Hussain, who is joining from New York City, and he's a editor for USA News Online, and he's lifelong journalist for Bangladeshi community, also the community in all over US. And I would like to thank Mr. Shakwat Hussain for joining our meeting, and we really appreciate your cooperation all the way. We are going towards to bring this brutal killer back to Bangladesh. Thank you, Mr. Shakwat Hussain. Everybody will get some floor, a speech to express your views, thinking, ideas, and share your positive thinking. How can we bring this back? But I'm just introducing. The real session will start very soon, within 10 minutes. I would like to say Dr. Mansoor Rahman. I just wanna say he's probably joining from our one of the states, and he's our part of Yuktarashtra Bangabandhu Parishad. Say hello to Mr. Mansoor Rahman. Will be with you soon. I would like to introduce anybody else if they joined, but I don't know. Can you please say your name so that we can introduce you, and also we can acknowledge that you are in our meeting. So after that, I would like to say our president, Dr. S.A. Malik, will provide his speech. I just wanna, so I'm not gonna be let him provide his speech now because he will be in real session. I would like to say Mr. Khan Shaukat to say some words about the program and also the how Yuktarashtra Bangabandhu Parishad is working, because he's the joint convener of the organization. Thank you, Mr. Khan Shaukat. Please unmute your microphone. Microphone, please. Khan Shaukat. Yes. You hear me now, right? Thank you. Good morning. I'm from New York. Hello, everybody. This is the time to raise our voice to return Killer Rashid Chaudhary back to Bangladesh. He did enough crime for our nation. If he get hanged, if he get killed also, but it cannot be, his name cannot be erased from the history, how much damage he did for our nation, for our values of our nation, and for the values of our country. Thank you so much, my leader, Mr. Rabbi Alam. He and our organization, our organization arranged an wonderful event today. But it is our bad luck. This is the time of COVID-19 pandemic. We are not able to make a very huge gathering in Washington, D.C., but if it will be a good time, not pandemic time, thousands of people could be attend there. I want to thank you, every one of our committee to join here, especially our all guests.
and especially my leader, Dr. Siddiq Rahman. He is the president of US Army League. He is a successful leader. My salam, my blessings, and my respect to him. Everyone of this forum, I want to say you hello, everyone. Let's work together and let's raise our voice. Thank you so much. Thanks for my time. Thanks for your time also. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. Thank you very much, Mr. Khan Shaukat. We would like to know all of your guests that this program will be live, also presented from Voice of America. Voice of America team will soon, very soon, with to attend our meeting. They will make a special program for this session. Also, some other TV, especially Bangladeshi TV channels, will also make some live, also make some important news for this program. So we appreciate your cooperation, and once you will be with us until we finish. Now this time I would like to give some I would like to say that thank you, Mr. Shakwat Hossain. Would you please say a word for us and like about our Juktarashtra Bangabandhu Parishad and this program, and how do you wants to cooperate us for this program? Thank you very much, Mr. Shakwat Hossain. ভাইজান, ধন্যবাদ সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। usanewsonline.com এই অনুষ্ঠানটি লাইভ প্রচার করছে, আপনারা সবাই এখনই দেখতে পাবেন, মানে অলরেডি লাইভে আছে। usanewsonline.com এর ফেসবুকে গেলে আপনারা এই প্রোগ্রামটা পুরোপুরি লাইভ দেখতে পাবেন। লাইভ সম্প্রচারিত হচ্ছে এবং পরবর্তীতে এই প্রোগ্রামটা usanewsonline অনলাইনের ইউটিউব চ্যানেলও দেখতে পাবেন। অনুষ্ঠান শেষে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। I would like to say thank you very much, Mr. Shakwat Hossain. One of the guests is joined this program under name of Mr. Leo. Pardon me for my incapabilities that I was not able to get your name. So if you please introduce yourself and open the mic and tell few words for us. Thank you, Mr. Leo. Thank you very much for giving me opportunity to introduce myself. My name is Leonardo Albertson Gomez. I'm a U.S. Army retired Staff Sergeant. Dr. Alom and me, we both serve United States Army in Iraq War. We went there to make the freedom of USA, to free the terrorism. So, and that's why we all United States people can live free here. And I'm very honored to be here and listening all the history. And all I know that if anybody do any crime, he needs to be punished, no matter what. And we need to be free in this world. We have a right to speak everything, and that's why we are here. After so many years later, we are able to speak very freely. You know that a lot of things going on in this world. This is a global war, and we need to go forward. And all I see that justice needs to be done. That's all. Thank you very much. This time I would like to put some. We want to listen something from Mr. Junaid Khan from Connecticut. Mr. Junaid Khan, can you please say something for us as to demand for our program, and also how we'd like to see and cooperate our Juktarashtra Bangabandhu Parishad and bringing the brutal killer Rashid Chaudhry back. Mr. Junaid Khan. Mr. Junaid Khan probably not hearing us. Mr. Junaid Khan, are you hearing us? Okay. I think Mr. Junaid Khan not hearing us. Will we come back to Mr. Junaid Khan again? I would like to this time give some floor for Dr. Mansoor Rahman to say some words for us and how would like to be with us and help us also be cooperate Juktarashtra Bangabandhu Parishad as well as to bring back this brutal killer Rashid Chaudhry.
Thank you so much, everyone, for giving me some opportunity to put some of my word here. My name is Mansur Rahman, and I'm an executive member of Yuktarashtra Bangabandhu Parishad. I'm from Indiana. It is really a shame for our nation that the killer Mr. Rashid and all other killers are still living freely, who have killed one of our greatest Bangladeshi, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. So it is our sole responsibility to take those killers to our country and bring them to justice. To do that, our Bangabandhu Parishad members are working hard. I really like to thank all the members who are working together and doing this long march today. I really like to put my special thanks for our leader, the convener, Dr. Rabbi Alam, for making this really happen. So I'm really looking forward to work on that and to bring those killers into a justice. Like that. Again, I would like to thank everyone for our meeting today. Thank you. We'll be in session, real session, original session very soon. Just we are introducing ourselves. I would like to give an opportunity to Mr. Rahman. Mr. Rahman is in this meeting for a long time. Mr. Rahman, are you hearing us? Mr. Rahman, probably. Mr. Rahman, are you hearing us? Yeah, Mr. Rahman is from Pittsburgh, Pennsylvania, and he's an aeronautical engineer. Also, he's working for Bangabandhu Parishad as executive member. Mr. Rahman will say some words. Definitely, we'll go for elaborate session very soon once everything is ready. By this time, he will say just few words for our program. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear participants and friends and respective leaders. It's a great opportunity. I would like to thank each one of you, especially my elder brother, Dr. Rabbi Alam, brother Rumi, Jalaluddin Rumi, Dr. Siddiqui Rahman, and all of you. And all non-Bengali guests, thank you so much. I'm very proud because I'm Bangladeshi and also I'm American. And I'm also very proud because of Sheikh Mujibur Rahman. We follow him, we love him. And my father, who is a freedom fighter in Bangladesh. And he did fight in 1971 in Dhaka, Bangladesh. And I'm very proud to be a son of a freedom fighter. But there is something missing. That's a shame for us that the man who staged the show, he isn't with us anymore because of some bad, misguided people. He isn't here with us. We pray for his departed soul. At the same time, we want that justice to be served. Our prime minister hanged most of them, but there is only a couple of them. They are hiding here. We really want to push this forward so they can be punished too. Thank you so much. I'm sick, so pray for me as well. I have seen our distinguished new guest is joined as SM Asanuddin. We would like to thank you, Mr. Asanuddin, for joining our meeting. The guests from all over the world is joining this Zoom session, and also the people from different areas, mainstream politics, journalists, and the politicians from different states are also here. So we'd like to thank you for joining here. I have seen that Mr. Aparesh, probably he's Mr. Aparesh Borua from Washington, D.C. He joined into the program. We'd like to thank him for joining our program today. And I hope Mr. Rabbi Alam is already, if you've seen, he's ready to get the session. So probably he will taking the session, also the meeting, start the meeting soon. Mr. Rabbi Alam, what is the status of our meeting, and how soon I can start? Can you hear me on this mic? No, it's a sound is reverbing. It should sound. You don't use my. I don't think so. It would be a good idea to use microphone right now, because the session might take. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Yes. Is it clear? Yes. Yes.
Great. So just give us like 2 more minutes. You continue this, please. Continue. All right, thank you, Mr. Rabi Alam. So we have I was trying to get Mr. Junaid Khan. Are you ready to say something for us, Mr. Junaid Khan? Mr. Junaid Khan. Probably he's not in microphone or also his sound is mute. I would like to say, Mr. Arif, if you can say something for us for a minute and introduce yourself to all our distinguished guests from all over the world. Mr. Arif from Michigan. Probably Mr. Arif is still in mute and he's not. Mr. Arif, can you say something? Yes. In the name of God, most gracious, most merciful, Assalamu alaikum to all of you and good afternoon. I am president and founder of Ministry and Spirituality Center for Humanity and Commonwealth Alliance Clergy's Interfaith Organization in state of Michigan. I am Imam Arif Huskic and activist for civil and human rights as well. I'm here. I'm sorry, I'm interrupting you, Mr. Arif. Just give me a second. Mr. Operash, could you please turn off your camera and then come back while you finish your smoking. Mr. Operash, please turn off your camera and just come back once you finish your smoking. All right, Mr. Arif. Go ahead to the next one. I'm done with the introduction. No, it's okay. You can continue. I'm sorry about. That's fine. No problem. Go to the next one. I'm done with the introduction. Okay. Thank you very much. You will be in elaborate session definitely, and the session will be taken care by Mr. Rabi Alam. I want to get this time to talk our sister Jalila Ahmed to introduce herself to the distinguished guests from all over the world. And please, tell us about yourself and also introduce about your activities in mainstream organizations. Assalamu alaikum. Thank you for all that you're doing. My name is Jalila Hassan Ahmed. I'm the superintendent of Hamtramck Public Schools. I'm honored to join you today. Hamtramck Public Schools joins our Bangladeshi community in celebrating this day and honoring those who sacrificed, fought, and died in the pursuit of freedom. Thank you. Thank you, Sister Jalila Ahmed, for being with us and also helping Yuktarashtra Bangabandhu Parishad and to be our part to get the punishment for the brutal killer, our father of nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Rashid Chaudhry. We want to bring him back to the Bangladesh from US. He's hiding here for last 40 or 50 years, and we would like his real punishment. Though he's been punished by the law, but still he's not been catch, because he's hiding somewhere in US, and we want US administrations to hand over this killer Rashid Chaudhry to Bangladesh government so that he's get real punishment. And also now I think just right now in our meeting, one of our senior brother, also he's a political leader in US Awami League, Mr. Shoraf Sarkar has joined with his iPhone. Mr. Shoraf Sarkar, are you here? I have seen he just joined and he's left for a second. Mr. Shoraf Sarkar, would you like to take just a brief introduction yourself? We are holding a session all over the guests from all over the world, and also US mainstream media, mainstream leaders are here. Could you please introduce? He's also I would like to say all of your guests, he's also a freedom fighter, and he has a very good roles in freedom, the liberation war in Bangladesh. So he will say a minute for introduce himself, and we'll go real session for elaborate speech. Mr. Shoraf Sarkar, can you please tell a minute about yourself and all your activities in liberation war? Shoraf Sarkar. Okay, I think Mr. Shoraf Sarkar is still not in a session, or also he's fixing his camera and iPhones. I would like to introduce, I think one of our brother, he joined with Galaxy J2.
I'm sorry about it, and please pardon me for not knowing you as a organizer. But would you please tell yourself like about your introduction and also take your like brief introduction to all of your guests over here. Who is joining with Galaxy J2? JG. Surab Shankar, are you ready to say something? Your microphone is off. Can you please turn on your microphone? Your mic is off. Rumi, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you see me clear? Yeah, but I think your camera is not that clear. If you just wipe for a second with a cloth, that maybe is going to be more clear. It's clear, but it's still the background is not that much clear. Look like some it's like, or you can turn off the some of the lights so that we can see the background, because background is like not visible clearly. Okay, We need to see the banner visible. Yeah, cannot see anything. I think you should turn off the lights, which is focusing on the banner. Yeah, he is getting more clear now. It should be, camera should be more closer. If there any way you can put the camera stand more closer to the dais. Okay. I think 10টায় আমরা কয়টায় স্টার্ট করব মিটিং? Actually, the program was at 11 and in the US local EST. So we are in behind 44 minutes right now. Probably, hopefully, we'll start in like 5 to 10 minutes. no, we start now. We start now. No, okay. So I would like to give I would like to thank Mr. Rabi Alam for arranging such a dynamic program, for bringing back this killer Rashid Chaudhry to Bangladesh. And also, I would like to thank all the co-hosts and the chairman for this program, Mr. Attorney Alamgir, and the field director, Dewan Arshad Ali Vijay, those who are attending from Washington, D.C. right now. And this program will be hosted by Voice of America, Shomoy TV, Millennium TV, US Online, and all other mainstream medias and TV channels. Be with us, and would like to be. Thank you very much. And now the floor goes to Mr. Dr. Rabi Alam. Please start your session. Thank you so much, ladies and gentlemen. In the name of Allah, the Almighty, most merciful, and the beneficent, a greeting, peace, and harmony and justice. In the name of humanity, I am Dr. Alam on behalf of the Bangabandhu Parishad USA. We are standing here right now. It's snowing outside on December 16th, 2020 at the National Mall venue in the Washington, D.C. area. At this point, December 16th, 2020, it marks the 49th victory anniversary of Bangladesh. As we immersed in the history, 49 years ago, Bangladesh got its liberation through the hard working of 9 months prolonged. The liberation war totaling over 3 million lives, over 300,000 quarter million
women and children that through the rapes and with the human toll. Bangladesh got its independence, and we are a nation of independent. It was done all for one man, a leader in the hundreds and thousands years of history of Bengal, was called the friend of Bengal, the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who called for the liberation war, who said, let's get this country going on and we'll build the victory and we will bring this country as a sovereign country. Therefore, the moment it came, the killers, all those people, the oppressors, they didn't let him stay and leave. Yes, we are fantastically with the lives and the blood, we got liberated. But those people who are against our independence, the people who are against our freedom, they came and they created a political coup and killing and taking the lives of the founding father of the nation, Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And just not only him, his family members, staff members, cabinet members, totaling 14 people. And it was a shame and darkness for the history of Bangladesh. On August 15, 1975, they assassinated our dearest leader, the world leader, contemporaneous with Martin Luther King, contemporaneous with Nelson Mandela, contemporaneous with Muhammad Ali and Malcolm X. This great leader was contemporaneous with the value and idea and dignity and the leadership of Mahatma Gandhi. But those people, they came and they killed him. And this year, August 15, it marks 45th death anniversary. So on this victory day, we welcome you all to celebrate the country as we are independent. At the same time, we understand and condemn those killers. Still, they are trying to do the same thing to uprise against our great developed country. And our Prime Minister, the eldest daughter of the founding father of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, she is Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister. She is our current Prime Minister serving our country at a great stake. Today on this great event, I just want to introduce Arshad Ali Vijay, who is the director, and Attorney Alamgir Muhammad, who is the chair of this convention. With us, we joined by our Honorable Secretary General and one of the eldest and most famous columnist, activist, leader, and the most youngest man in the Bangladesh history, who was the advisor for our Prime Minister, who was and who is currently the chief and the senior advisor of Bangladesh Awami League, the our Secretary General, Honorable Dr. S. M. Malek is here. Also with us, our guest, and who is our leader and our senior, the President of Bangladesh Awami League USA branch, Dr. Siddiqur Rahman is here. I like to tell you this. We have our joint convener, Khan Shaukat. We have our joint convener, Dr. Masudul Hassan. We have our joint convener, United States Army retired Staff Sergeant, Leonardo Gomez. We have our guest joined from so many different angles. My good friend and your leader, the commissioner and actually city council member, Jonathan Lefferty. We have our leader from the American Human Rights Council, Imad Hamad. We have a distinguished guest, a leader for the world who lead the interfaith movement and long time serving in the Bangabandhu Commission, a researcher, Imam and Interfaith Minister, Imam Arif Haski. With us, we joined by our Bangladesh Bangabandhu Commission, Al Masoom. We have our great leader who joined from the Michigan State Senate, Senator Paul Oino, who put us on the banner, who gave the victory for us and bringing all the name and fame to alive and elaborate this Bangladesh, the community
and the Sheikh Mujibur Rahman putting a special tribute from the Michigan House and Senate joint session. With us, we joined by our great Muslim American leader, who is a public servant providing great education, Dr. Jalila Ahmed, who is a great voice for our community. With us, we joined by our one of the Buddhist, the Foundation of America. He is the executive director and president of Buddhist Foundation of America. His name is Khanum Donald Borua. He is one of our executive board member. With us, Imam, Imad Hamad is the executive director of American Human Rights Council. With us, we are joined by, let me actually scroll to the next page, one of the great leader from our Bangabandhu Parishad, Saurabh Sarkar. We have joined by Minhaj Russell Chaudhuri. We have joined by one of the great leader and organizer, Junaid Khan. We are joined here by our Georgia chapter and one of the senior organizer, a freedom fighter, MD Ali Hussein. We are joined here by one of the senior leader in Michigan politics, and he is actively involved in our community and also a great resource for the Bangabandhu Parishad USA, Mahbub Rabbi Khan. We have a young organizers, Dr. Mansoor Rahman. He joined from Indiana. We have our Opresh Borua. He is a leader for the community and joined this morning with us. We have joined. I am Austria Bangabandhu Parishad in President in Austria. Thank you so much. We have Austria Bangabandhu Parishad President Rabin Muhammad Ali. Thank you so much for joining. We have also joined here by our great leader who is always leading the nation at a great point. He is no other than our great Bishop, Reverend Mark Talbot, who will be speaking greatly about the life, legacy, leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, contemporaneous with the life, legacy, and leadership of how we can compare with Martin Luther King Jr. and the Black American movement in America. Also, we are joined by Darren Black, and absolutely it is my pleasure and honor to just have one of the young community leader, Shakawat Hussain Salim, who is providing the media, the Millennium TV and USA News Online, and Voice of America is providing, and also we have ITV International. We have so many outlets there providing this support and doing this. Just for 30 seconds, Arshad Ali Vijay, just say a few words, then we're going to bring our guest to speak. That one, Arshad Ali Vijay, a young leader from Virginia, Washington, D.C. Greater Metro area, and our director for this event, and he is organizing secretary for Bangabandhu Parishad USA. Please welcome Arshad Ali Vijay, and everybody, I will ask you, put your hands for all of you, for yourself, and let's welcome everybody here through Arshad Ali Vijay. Please put your hands together. Thank you. Thank you so much. Thank you. Go ahead. সবাইকে 49তম মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আজকে ওয়ার্কিং দিনে আপনারা কষ্ট করে আমাদের এই মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই বাংলাদেশ থেকে জয়েন করা আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডক্টর এস এ মালিক, আমাদের সবার সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান ভাইকে, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি সহ যারা আজকে আমাদের এই জুম মিটিং এ অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এবং প্রান্তীয় সংগঠন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনারা মূল সেশন এখন শুরু হবে, আমি জাস্ট এতটুকুই বললাম। আমাদের চেয়ারম্যান উনি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন, উনি স্বাগত বক্তব্য রাখবেন। আমি আমার আপনি ভাইকে দিতে যাচ্ছি। সবাইকে আবার ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you guys. Absolutely. We have people joining and there will be we will talk in Bengali and English. Please feel free to speak in Bangla.
because the voice of America, Bangla, is sending this all over the world. I like to also just mention one of the great leader from all time in current time. You know, he is no other than the famous Bishop and Reverend Eric Morrison. He joined with us. We're going to bring him in a little bit. We have one of our, and he will be speaking greatly about how, you know, Martin Luther King, Nelson Mandela, the Black Lives Movement, and how the injustice we are always facing and challenging in America. And also we have a great leader, Darren Black. Darren Black is a leader to represent and talk about, you know, the value, life, legacy, and leadership, how Malcolm X, you know, comraded and aligned with the founding father of Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Also, we have another brother who is very close to Muhammad Ali. He is Sheikh Joyfi, and Sheikh Joyfi, he is a great leader. We'll be speaking about Muhammad Ali Foundation. Absolutely. So I think you should introduce Mr. Drake. William Drake. He's here a long time, and you miss him. To introduce Mr. William Drake. I have also Mr. William Gregg. Thank you so much. I'm sorry, I was looking at the name. Mr. William Gregg, he will be also talking and speaking about the life and legacy and leadership of Muhammad Ali. And then we will also go that, you know, how we can go forward. So definitely at this point. And MD Mohibuddin Badal. You forgot to introduce Mr. Mohibuddin Badal. We have, I'm sorry, we have Mr. Mohibuddin Badal, and there are few people who are here with just the name. I cannot see because please, if you want to open your video, that will be greatly appreciated. So at this time, before we start officially from the guest, I will bring Dr. S.M. Malik as the second speaker because we want to start with our one of the great community leader and educator who will give a little bit background and community how we moving forward. She is none but Dr. Jalila Ahmed, a great leader and asset for our community and taking us to the next level. Dr. Jalila Ahmed, please put your hand together for Dr. Jalila Ahmed. Please put your hand together. Thank you so much. Assalamu alaikum, brothers and sisters. I hope we have some sisters here tonight or this afternoon. Again, you know, just looking back on December 16th, 1971, Bangladesh was born as an independent country under the leadership of the father of the nation, Sheikh Mujibur Rahman, at the cost of 3 million people who lost their lives. Thank you, Dr. Alam, and all who have contributed to making this event possible. Today, we celebrate the 49th Victory Day for Bangladesh at the National Mall. Despite the challenges of reserving the National Mall, Dr. Alam persisted to reserve this day to celebrate the victory of Bangladesh. It is symbolic to hold such an event at the same place Dr. Martin Luther King Jr., an American civil rights leader, delivered his famous speech, "I Have a Dream," in August 18th, 1963. The struggles were decades apart, but very much alike. We are grateful for this day as we reflect on past injustices, recognize the courage of people whose conscience would not let them rest as they brought light to the injustices. And we also celebrate the victory of independence and freedom. Hamtramck Public School joins our Bangladeshi community in Michigan and in the nation and in the world in celebrating this day and honoring those who sacrificed, fought, and died in the pursuit of freedom. May God bless you all
as you continue to deliver the message of peace and love and fight for justice and getting into some good trouble when needed. Thank you. Please put your hand together. Thank you so much, Dr. Jalila Ahmed. Thank you so much. At this time, I like to take 1 minute of your time, distinguished guest, leader, national figures, national leaders from different sect, different belief, all these human rights leader here. I like to introduce our chairman for this convention, Muhammad Alamgir, attorney. Just say a few words. Muhammad Alamgir, attorney, renowned attorney from Virginia, right here in Greater Metro, Washington. Please come forward. Thank you. Thank you so very much. We are here to thank you very much. Today is our convention and Vijay and Voice not clear. Please make voice clear. Here for this participation in this long march. The purpose is to bring back to those perpetrators, murderers who killed our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And today is the day we are making oath that by any cost we will bring this murderer, Rashid, the murderer of Bangabandhu, bring him back to Bangladesh and ask for justice. He is the murderer and he is the man who has worked against the humanitarian aspect. And he's a murderer, and murderer has no space in the world. So he should be brought to justice. And we want all of your cooperation. Today we want to make an oath that we want justice, and justice for all, and justice for Bangabandhu, and justice for Bangladeshi national. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. At this time, I'd like to for Bangladesh, and he is a great leader for our nation. He was a youngest companion, and he spent time with the founding father of Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, a great leader after his death. And since then, he been the umbrella and the guardian for this great organization, which is the Bangabandhu Parishad. He is our Secretary General, and he is the most senior leader for Bangladesh Awami League, senior advisor of current Bangladesh Awami League. Our leader, your leader, put your hand for Dr. S.A. Malek. Please welcome Dr. S.A. Malek. Dr. S.A. Malek, I request you to present and speak. You are welcome to speak in Bengali. Please unmute yourself and start speaking. Dr. S.A. Malek, আপনাকে আমরা মাইক্রোফোনে আনছি। আপনি আপনার মূল্যবান বক্তব্য
এখন আমাদের জন্য কি কি করতে হবে এটা আপনি বলবেন, এরপর আমাদের গেস্টকে আমরা ট্রান্সলেট করে বলবো আপনি কি বলেছেন। ধন্যবাদ ডক্টর এস এ মালেক। আলম আমাদেরকে স্যারকে আনমিউট করো, আলম ডক্টর এস এ মালেককে আনমিউট করো। আপনারা কাইন্ডলি এভরিবডি প্লিজ মিউট ইউরসেলফ, এভরিবডি প্লিজ মিউট ইউরসেলফ, প্লিজ মিউট ইউরসেলফ। সৌরভ সরকার, এভরিবডি প্লিজ মিউট ইউরসেলফ, থ্যাংক ইউ। আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? থ্যাংক ইউ, এখন শুনতে পাচ্ছি। প্লিজ এক সেকেন্ড। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ডক্টর এস এ মালেক, ওয়ান মোর টাইম প্লিজ গো অ্যাহেড। আজ 16 ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। Al Masoom, can you please mute yourself? এই নেতা অর্থপূর্ণ হয়, তাই এই বিজয় দিবসে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যারা যুক্তরাষ্ট্রে বঙ্গবন্ধু আদর্শের সৈনিক হিসেবে Dr. S. A. Malek, থ্যাংক ইউ। আবার শুরু করেন। মাইক্রোফোন, ওনার মাইক্রোফোন আনমিউট করতে হবে। His microphone need to be unmuted. আলম একটু আনমিউট করো। না না, ওখান থেকে করতে হবে, ওনার ফোন থেকে। এই যে এখন এসেছে। আর এবার আপনারা প্লিজ সবাই মিউট করেন প্লিজ। ডক্টর মালেক প্লিজ আপনি শুরু করুন। আচ্ছা, এখন সুতরাং এই বিজয় দিবসে বাংলাদেশের যেসব আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি, যার জন্ম না হলে কোনোদিন দেশ স্বাধীন হতো না, সেই মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্রশ্ন জাগে তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। এর এক কথা উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় বাঙালি জাতীয় আমি আবার বলি, জাতীয়বাদী চেতনাকে জাতিসত্তার রূপান্তরিত করে একটা স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র বঙ্গবন্ধু। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। একথা ঠিক নয় যে 9 মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, বরং বাস্তবতা হচ্ছে 23 বছরের নিরবিচ্ছ সংগ্রাম, 54 নির্বাচন, 52 ভাষা আন্দোলন, 66 7 দফা আন্দোলন, 69 গণ অভ্যুত্থান, 64 বেসিক ডেমোক্রেসি আন্দোলন, 70 নির্বাচন,
যখন বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পারলো যে বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয়নি, এমনকি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরও না, তখন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এবং হিন্দুদের ভারতের এজেন্ট হিসেবে গণ্য করত। ভাষার উপর আগ্রাসন হলো। পাকিস্তান গভর্নর জেনারেল বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে বললেন, ঢাকা এই বছরের সশস্ত্র যুদ্ধ কবর খুঁড়ে তার বীজ ক্যামেরা ট্র্যাক হচ্ছিল। আবার বাংলাদেশে পূর্ব পাকিস্তানে মামলা দিয়ে 15 আগস্ট যখন বাংলাদেশ স্বাধীন করে তিনি দেশে ফিরে দেশের পুনর্গঠন কাজ শুরু করলেন। যখন তিনি পার্লামেন্টে, অনেকে বলে বঙ্গবন্ধু নাকি পার্লামেন্টে ডেমোক্রেসি হত্যা করেছেন। আমি সেদিন পার্লামেন্টের সদস্য ছিলাম। 72-এর নির্বাচন, সংবিধান প্রণয়ন করে 73-এর নির্বাচন হয়ে বাংলাদেশের প্রথম সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক শেখ মুজিব 72 থেকে 75 পর্যন্ত এই 3 বছর পার্লামেন্ট ছিল, সংসদীয় সরকার ছিল, সংসদীয় আইন কার্যকর ছিল। কিন্তু কে দেখলাম আমরা তখন? আমরা দেখলাম একদিকে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চেতনা, আর অন্যদিকে সশস্ত্র সংগ্রাম। যুদ্ধ শুরু করে দিল। হোম মিনিস্টাররা পাহাড়ি আক্রমণ করলো, 5 জন সাংসদকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো, রেল লাইন তুলে ফেলা হলো, সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো। বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্র হত্যা করেননি। গণতন্ত্রকে কনসলিডেট করার জন্য তাকে সেদিন ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল দ্বিতীয় বিপ্লবের। পশ্চিমী দুনিয়ার ধারণা বঙ্গবন্ধু একজন মার্কসিস্ট ইকোনমিস্ট ছিলেন, মার্কসিস্ট পলিটিক্যাল লিডার ছিলেন। একথা ঠিক নয়। আমি 52 সাল থেকে তার সাথে রাজনীতি করেছি। হি ওয়াজ এ আউট অ্যান্ড আউট ডেমোক্র্যাট। এবং তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করে পার্লামেন্টে ভোটের মাধ্যমে যে পরিবর্তন এনেছিলেন, সমাজ সংস্কার রিফর্ম করেছিলেন, তাতে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়নি। বঙ্গবন্ধুর কোন প্রোলেটারিয়ান পার্টি ছিল না। তিনি কৃষক, শ্রমিক, মেহনতির শুধু নেতা ছিলেন না, তিনি সর্বস্তরের মানুষের নেতা ছিলেন। অবশ্যই তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলেন শোষিত বঞ্চিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে। 7ই মার্চের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। প্রথমে তিনি বলেছেন মুক্তির কথা, তারপরে স্বাধীনতার কথা, মুক্তির প্রয়োজনের স্বাধীনতা। ধ্যান ধারণা সব ঠিক নয়। এমনকি যে কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে মনে করি, সে কারণটাই ঠিক নয়। তিনি কোনো মার্কসিস্ট সোশ্যাল রিভলিউশন করেননি। তিনি গণতান্ত্রিক ভাবে আইনের শাসনের ধারায় পার্লামেন্টের ভিতরে আইন করে তিনি তার দেশের জন্য, যেটা মঙ্গলজনক, একটা যুদ্ধগ্রস্ত দেশ, যেখানে স্বাধীনতার সূত্র সক্রিয়, যেখানে মৌলবাদ সক্রিয়, যেখানে ইসলামিক ফান্ডামেন্টালরা রিলিজনের ভর করে রাজনীতি করে, সেখানে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সেকুলার ডেমোক্রেটিক একটা রাষ্ট্র তৈরি করতে হলে যা যা প্রয়োজন তখন তিনি করেছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় বিপ্লব কোনো গণতন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম ছিল না। অনেকে বলে 1-4টি খবরের কাগজ রেখে তিনি সব বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু একথা বলে না যে দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে তিনি যে ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ডেমোক্রেটাইজেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পার্টিসিপেশন অফ দি পিপল ইন জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং রুল অফ ল অ্যান্ড জাস্টিস,
এগুলো এস্টাবলিশ করতে চেয়েছিলেন সে সম্পর্কে একটাও কথা কেউ বলে না। সুতরাং পশ্চিমী দুনিয়ার ভুল ভাঙতে হবে। বঙ্গবন্ধু ডেমোক্রেট ছিলেন, he was a revolutionary Democrat, he was a progressive Democrat, he was never a Marxist. আজকে আমি জোর গলায় বলছি, এরপর আমি শত শত আর্টিকেল লিখেছি, বই লিখেছি, যদি আপনাদের কারো সুযোগ হয় পড়ে দেখবেন। এখন সেই বাংলাদেশের অবস্থা কি? ৭৫ থেকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। হত্যার পরে যারা হত্যাকারীদের তার নিরাপদ দেশের বাইরে দেওয়া হলো, আইন করা হলো যে সব হত্যাকারীর বিচার হবে, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার হবে না। পার্লামেন্টে সে আইন পাশ করা হলো। আপনারা যারা বলেন যে বঙ্গবন্ধুর পরে জিয়া এবং অন্যান্য লোক গণতন্ত্র নষ্ট করেছে, তাদের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে জিজ্ঞাসা করি, এগুলো কোন গণতন্ত্র ছিল যে হত্যাকারীদের নিরাপদে পার করে দেওয়া হলো? আমেরিকা বিশ্বের একটা গণতান্ত্রিক বড় গণতান্ত্রিক দেশ। এই সেদিন আমরা দেখলাম আমেরিকার নির্বাচন গণতান্ত্রিক ভাবে হলো। ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে, জুডিশিয়ারি বলে দেওয়া হয়নি। আমেরিকা ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি, গ্রেট ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, ডেমোক্রেটিক ভ্যালুস তারা আপহোল্ড করে। আমি বুঝি না কি করে কিলাস, আপনারা বিশ্ব শান্তি চান, আপনারা গণতন্ত্র চান, তাহলে কি করে আপনারা বলবেন যে একটা দেশের একজন রাষ্ট্রনায়ককে বা সাধারণ মানুষকে হত্যা করে ক্রস মার্ডার করতে পারলে আর একটা দেশের সে নিরাপদ? আমেরিকার মতো জায়গায় নিরাপদ? লিঙ্কনের এবং আমেরিকার নিরাপদ? আমেরিকান জুডিশিয়ারি ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ওয়ান অফ দি জুডিশিয়ারি। আমি আমেরিকান জুডিশিয়ারি বলি। কেন এই আমেরিকার মতো সভ্য একটা সংস্কৃতি সম্পন্ন উন্নত দেশ আর এক দেশের খুনিদের এভাবে আশ্রয় দিয়েছে? It is a slur on our democracy. The demand for the return to this country is a legitimate demand. They have been hanged in the court of law over years. Thousands of people witnessed it, and the killer is safe in America. This is a slur on our democracy. I congratulate on my behalf, on behalf of the people of Bangladesh, and also on behalf of the migrants in America, the new President Joe Biden, who is also committed to he comes from Democratic Party. He is a Democrat. Ask him fervently to set back the killer of Bangabandhu so that rule of law may exist. Justice may be displayed. It is for the sake of democracy that we want these killers. There cannot be peace in globe unless we kill the think about the condition of ISA. What steps we have taken? What steps the world has been taken against the killers? But in case of Bangabandhu, the father of the nation, the expectation of 170 million people of Bangladesh, he has been killed. Think once, the boy of 10 Russell was killed. What was this for? He was not a politician. He was not indulged in politics in Bangladesh. He has been killed. Brutality, worst brutality of the globe. And we fervently appeal to American government, American people. Yes, there are some problems with USA during our war of liberation. But we don't think that the American people did kill Bangabandhu. We don't think that American people are enemies. We are friends. America is a friendly country. আমাদের দেশের সবচেয়ে বেশি আমরা এক্সপোর্ট করি আমেরিকায়। If trade determines the relation between two countries, then definitely we have good relations with America. We will continue it. But how do we expect you to give shelter to a person who killed our father of the nation? আমি কিছু কিছু ইংরেজিতে বলছি যাতে আমাদের বন্ধুরা বুঝতে পারে, কিন্তু মূল কথাটা আমাকে বাংলায় বলতে হবে। তারপরে আসুন কি হলো সেই ৭৫-এর পর, ৭৫ থেকে ৯৬, ২১ বছর
জেনারেল জিয়া দেশ শাসন করলো, জেনারেল এরশাদ দেশ শাসন করলো, তারপরে খালেদা জিয়া এই 21 বছর ওই কিলারদের বিচার হয়নি, ওই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বলা হলো বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার বিচার করা হয়েছে, খুন করা হয়েছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে যারা খুন করলো সেই খুনিদের বিচার হলো না। বলা হলো পার্লামেন্টে আইন করে যে তাদের বিচার হবে না। এটা কোন গণতন্ত্র? এই গণতন্ত্রের দেশের ভবিষ্যৎ বিশ্বে কোন শান্তি কোনদিন আনতে পারবে কিনা? আমরা জানি বিশ্বের বড় বড় দেশগুলোর মধ্যে সামরিক দ্বন্দ্ব রয়েছে, দ্বন্দ্ব রয়েছে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে। আমরা দক্ষিণ এশিয়ার একটা দেশ, ছোট দেশ, আমরা শান্তিপূর্ণ দেশ। আমাদের পলিসি হচ্ছে friendship towards all men is to none. This is the declared foreign policy of our father of nation, being pursued strictly and stubbornly by the present Prime Minister Sheikh Hasina. Think once what the ordinary people will think. They look at the picture of Bangabandhu. They know that he is the man who created this country, but they find that the killers are still being protected. The man who had been hanged some 2 decades back is still alive and enjoying the properties of the gifts given by the nature, by the Almighty Allah. So it is for the circumstances, rule of law, democracy, and peace over the globe that I want the Rashid Chaudhary and such other killers who have taken shelter outside Bangladesh. আমরা এখন কি করছি? 75, 96, 21 বছর অগণতান্ত্রিক ধারা, স্বাধীনতা বিরোধী ধারা, মুক্তিযুদ্ধ, চেতনা বিরোধী ধারা দেশ চলেছে। আর আজকে শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা, the greatest democrat of বাংলাদেশ, যিনি তার পিতার হত্যাকারীদের সামারি ট্রায়াল করেননি, ছোট 10 বছর বুড়ের ভাইয়ের হত্যাকে সামারি ট্রায়াল করেননি। তিনি বলেছেন আইনের শাসনের ধারায় ওই সংসদে বাইনাস করে ওই ইনডেমনিটি রিমুভ করেছেন, তারপরে মুক্ত করেছেন বিচারধারা, সুদীর্ঘ শত শত সাক্ষী দিয়ে বিভিন্ন আদালতে কোনো ক্রাইম ট্রায়াল নয়, ডেমোক্রেটিক ট্রায়াল। তারপরে তাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। আমরা ফাঁসি দিইনি, সরকার দেয়নি, জুডিশিয়ারি দিচ্ছে, হাইয়েস্ট জুডিশিয়ারি আইনের শাসন সারা দিয়েছে, আর সেইটা এখনো কার্যকর করা যাচ্ছে না। Our friends in America, our brethren in America, you are Democrat. You should convince Joe Biden to send this killer immediately towards Bangladesh. আমরা শেখ হাসিনাকে নিয়ে অত্যন্ত শান্তিতে রাখলেও উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের শান্তির ব্যাঘাত করছে ওই 71-এর সেই পরাজিত শত্রু, সেই জামাত। সারা বিশ্বে যে গোলমাল সৃষ্টি করছে ওই প্রো ইসলামিক ফোর্স, ফান্ডামেন্টালিস্ট। আপনার সারা দুনিয়ার ফান্ডামেন্টালিস্ট, প্রো রিলিজিয়াস ফোর্সেস, যারা অ্যান্টি ডেমোক্রেটিক, ফ্যাসিস্ট, তাদের আপনারা ঘৃণা করেন, কিন্তু বাংলাদেশে যারা করছে তাদের কেন সমর্থন যোগান? আমি আমেরিকাকে বলছি না, পৃথিবীর বড় দেশে করছে। বাংলাদেশের বাচ্চা যে রোহিঙ্গাদের নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, বাংলাদেশ 11 লক্ষ রোহিঙ্গাদের দিয়েছে মানবিক কারণে, কিন্তু রাস্তায় বাংলাদেশের বোঝা হয়ে গেছে। কি করে জাতিসংঘ? আপনি বলেন তো, যে একটা দেশে 11 লক্ষ লোক এখন 15 লক্ষ হয়ে গেছে, এটা আমাদের বার্ডেন ছিল না। আমরা মানবিক কারণে শেল্টার দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, জাতিসংঘ থেকে আপনারা সাহায্য করেছেন, আমেরিকা, বিভিন্ন দেশ করেছে, দ্যাট ইজ নট এনাফ। These people have got their fundamental rights to live in their country. They have been driven out of jealousy, out of religious fanaticism, out of international conspiracy. বাংলাদেশ বারবার চেষ্টা করছে, আমাদের ফরেন মিনিস্টার বলছেন, আমাদের প্রাইম মিনিস্টার বলছেন, আমরা আইনের শাসনের ধারায়, আমরা বারবার সাথে যুদ্ধ করতে চাই না, আমরা শান্তিপূর্ণ দেশ, আমরা চাই আইনের শাসনের ধারায় মানবিক কারণে তারা তাদের বাড়িতে ফিরে যাক।
সুতরাং আজকে যদি আমরা পিস চাই, গ্লোবাল পিস, আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার, আপনারা দেখেছেন জলবায়ু সংকটে, বিশ্বের বড় বড় সংকটে তিনি সবসময় সাধারণ মানুষ অধিকার সম্পর্কে, শোষিত বঞ্চিত মানুষের যেখানে নিপীড়ন নির্যাতন হচ্ছে, যেখানে অবিচার হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার আমাদের কণ্ঠ, আমাদের প্রাইম মিনিস্টার কণ্ঠ শেখ হাসিনা। তিনি বারবার বিশ্ববাসীকে বলছেন, জাতিসংঘ বলছেন, আসুন আপনারা সংকটের সমাধান করুন। সুতরাং আজকে বিশ্বে শান্তি আনয়ন করতে হলে, শান্তি আনতে হলে গণতন্ত্রের প্রয়োজন, এবং গণতন্ত্র মুখের ভাষা না, গণতন্ত্রের ভাষা হবে। গণতন্ত্রের সাথে থাকবে আইনের শাসনের সংশ্লিষ্টতা। Democracy cannot be established in a country where there is no rule of law, where is there no respect for judiciary, no respect for fundamental rights. তাই আসুন আজকে এই দিনে আমরা সকলের সংগঠিত হয়ে এই স্বাধীনতা বিরোধী চক্র, চিন্তা করেন একটা ভাস্কর্যের স্কাল্পচার, এটাকে ভেঙে ফেলা হবে অন রিলিজিয়াস গ্রাউন্ড। নট অন রিলিজিয়াস গ্রাউন্ড। রিলিজিয়ান কখনো এইসব কথা বলে না, শুধু একমাত্র ওই ৭১-এর সেই পরাজিত শক্তি, সেই জামাত, সেই ফান্ডামেন্টালিস্ট, সেই রিয়াকশনারিজ, ফোর্সেস অফ রিয়াকশন, তারা দেশটাকে ওই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা থেকে তারা মুসলিম বাংলায় পরিবর্তিত করতে চায়। আমরা মুক্তিযোদ্ধা, আমি একজন ফ্রিডম ফাইটার, নিজে হাতে অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করেছি। আমি, আমার ছেলে, আমার দেশের মানুষ, আমাদের সন্তানেরা যারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে, তারা কখনো সেটা হতে দেব না। International conspirators must understand that Bangladesh was born to be permanent. It is not a temporary, it is not the result of international conspiracy or dialogue. We have to earn at the cost of 3 million people. আসুন আজকের এই বিজয়ের এই দিনে আমরা আবার ধন্যবাদ জানাই আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে, নিউ ইলেক্টেড প্রেসিডেন্ট। আমেরিকায় অসংখ্য বাংলাদেশ রয়েছে। এই বাংলাদেশিরা শুধু আমেরিকা খায় এবং পরে না, আমেরিকার ইকোনমি বিল্ড আপ করে, আমেরিকার উন্নয়নে সাহায্য করে, আমেরিকার বিজ্ঞান, দর্শন, স্বাস্থ্য প্রত্যেকটা জায়গায় বাঙালির রয়েছে। আমরা এই বাঙালিরা, এই অভিবাসীরা সেখানে কিভাবে আসছে, কিভাবে থাকবে, তাদের নিরাপত্তা কি, এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হই। তা না হলে আমেরিকার নির্বাচনে আমাদের কোনো ইন্টারেস্ট থাকার কথা না। আমাদের ইন্টারেস্ট গ্লোবাল ইন্টারেস্ট, গ্লোবাল ভিলেজের পার্টনার আমরা। সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে, ডেফিনেটলি the people of Bangladesh and also the migrants are happy to see that one Democrat is elected to the presidency. এর মানে এই না আমেরিকা অন্যান্য দলগুলো আমরা বিরোধী, আমরা তাদের শত্রু। সকলেই আমাদের বন্ধু। আমেরিকা একটা ফ্রেন্ডলি দেশ। আমি আগেই বলেছি, আমাদের কাপড় রপ্তানির অধিকাংশ টাকা আসে আমেরিকা থেকে। আমেরিকা আমাদের দেশে চরম দুর্দিনে অনেক সাহায্য করেছে। আমেরিকা আমাদের সাইক্লোন ভিকটিম এসে সাহায্য করে। আমেরিকা ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এসে আমাদের অনেক মিল ফ্যাক্টরি, কারখানা সব করে দিচ্ছে। They are friendly countries. We are friendly. We hope that America, this will continue this friendship. I tell you once again, our policy is friendship towards all, malice towards none. And this basic policy will remain active so long Bangladesh is there. Our Prime Minister is a very sensible, the international elect, intellectual. এবং তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে দেশ পরিচালনা করছেন। আপনাদের উচিত বাংলাদেশের সংকটের পাশে এসে দাঁড়ানো। আমেরিকা উচিত, বিশ্বের বড় বড় দেশের উচিত। আপনারা বাংলাদেশি যারা আমেরিকা থেকে ডলার অর্জন করে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভকে গতকাল $42 বিলিয়ন উন্নীত, তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনারা বিদেশে থেকেও দেশের মঙ্গল করছেন, আপনারা দেশের কথা চিন্তা করেন। দেশের সমস্যা আজকে আমি বেশ কিছু ইলাবোরেটলি কিছু কথা বললাম, হয়তো অনেকে জানা নেই নতুন প্রজন্মের। আমি 86 বছর বয়স, আমি নিজের সামনে যা দেখেছি তার থেকে প্রত্যক্ষ ঘটনা বললাম। আমি শেখ মুজিবকে চিনি,
আমি বঙ্গবন্ধুকে চিনি, জাতির জনককে চিনি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে চিনি সেই 52 সাল থেকে। মাত্র 55 বছর বয়সে, 55 বছর বয়সে আমরা we have lost the man who built up our country. What was the hope? What was the aspiration of people? তার কন্যাটিতে আজ বাংলাদেশে গিয়ে চলেছে। আর বিশ্বের কাছে আবেদন জানাবো, বিশেষ করে আমরা যাবো সহযোগিতার প্রথম নিদর্শন হিসেবে আমরা দাবি করবো রাশেদ চৌধুরীকে ফিরিয়ে দিতে। তার বিচারের যে সম্মুখীন হয়েছে সেই বিচারের রায় তাকে মেনে নিতে হবে, তাকে উপভোগ করতে হবে। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। অনেক বক্তা আছেন, আমি হয়তো বেশি সময় নিলাম। আমি বাংলায় কথাগুলো ইংরেজিতে বলতে পারতাম, কিন্তু বলিনি, কেন আবেগ কোনো সময় ভিন্ন ভাষায় প্রবেশ করা যায় না। আমার কথার ভিতরে আবেগ ছিল, এই আবেগ প্রকাশ করার জন্য যারা বাংলা বুঝে যাননি, নিশ্চয়ই আপনারা বাংলা কথা বলেন ভালো মনে, সেই জন্য আপনাদের জন্য বাংলায় বলেছি, এবং বিদেশি যেটুকু দরকার ইংরেজিতে ট্রান্সলেট সেটুকু আমি করেছি। আমার মনে হয় আপনারা ক্ষুব্ধ হবেন না, আপনারা দুঃখ পাবেন না কেউ নেই। আবার বিভিন্ন দেশে অনেক গুণীজন আসছেন, আমি দেখলাম বঙ্গবন্ধু পরিষদ ইন্টেলেকচুয়ালরা সত্যি করে, আপনারা গ্রেট ইন্টেলেকচুয়াল ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের, তারা এখানে যে সহযোগিতা করছেন আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেশ ধুয়ে এগিয়ে যাক, বঙ্গবন্ধু জননেত্রী শেখ হাসিনা সফলতার সাথে দেশ শাসন করুন, বিশ্বে তার মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পাক, আপনারা তাদেরকে সহযোগিতা করেন, এই আশ্বাস জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় লিডার ডক্টর এস এ মালেক যে বক্তব্য রাখলেন ফর দ্য ইংলিশ স্পিকার্স, হি ইজ one of the eldest leader for our country. He's one of the intellectual, was very close with our founding father of Bangladesh. He put his gratitude and he penned and he put a great information for us. So here, all the dedication and current development of the Prime Minister Sheikh Hasina, the eldest daughter of the founding father of Bangladesh, on behalf of Bangabandhu Parishad, USA, we'd like to thank you, Dr. S.M. Malak. We will take 1 minute and I'm going to bring later on, but right now I just want to bring Dr. Siddiqur Rahman for 1 minute, a welcoming message. Then we have our central Bangabandhu Parishad leader, Dr. Al Mamun Sheikh is in Bangladesh, he joined. So please welcome Dr. Siddiqur Rahman for a 1 minute welcoming message. Please, Dr. Siddiqur Rahman, unmute yourself and address this crowd. Dr. Siddiqur Rahman. Thank you, Dr. Alam, arranging such a fantastic and timely event on the day of victory that we earned 49 years ago. I heard the details speech of Dr. S.M. Malek, General Secretary Bangabandhu Parishad. He was a living legend who was with our father of the nation for his lifetime. He had that opportunity. He's so lucky he was with him. He was the member of parliament. So many things that he said, none of them is created. It's all are his own experience and truth. I don't want to take much time. Only thing that we have several foreigners, Americans, politicians, activists, they are waiting. So I'd like to congratulate them that they are honoring our 49th Victory Day of Bangladesh. And as well as they are going to support
that Dr. S.M. Malik finally said he wants the return of the killer of Bangabandhu, Rashid Chaudhary. So let's make a resolution today through this rally that we want killer Rashid Chaudhary back to Bangladesh. Let's work together and convince the present and the coming government to expedite his departure from this holy soil. He has no right to stay in this country. He has no right. He's a killer. He's a criminal. He's a self-declared criminal. He has no place for this holy soil. I say it's a holy soil because the law of country. So with this, again, I'd like to thank everybody who joined with us today here in US, around the globe, and as well as Bangladesh, our motherland. Thank you. Thank you, Dr. Siddiqur Rahman. Jai Bangla, Jai Bangla. Thank you. I really appreciate that. Before we move forward, I just want to ask a question to my good friend. I'm going to pin Derek to Derek, is the senator ready? I know he has a session going on because I cannot see and I don't know what's his schedule look like. Derek, can you give us a small view, like what's the status of the senator? Derek, can you hear me? No problem. You just let me know. Thank you. Yes. Hi, Dr. Alam. Hi. Hi. The senator is still in session right now. It's one of the last 2 days that we have here. I will send him a text and see if what time he can be on. Otherwise, I can help with the presentation. No problem. We're going to wait because we have a long list of guests. So thank you so much, Derek, my good friend. And we really appreciate your office and the state of Michigan, how you are supporting us. Thank you. The pleasure is mine, sir. Thank you so much. At this point, dear viewers, I just want to let you know, and the leaders from all over the world, we have Bangabandhu Commission, Ilora Khobir, a young leader from Bangladesh, joined. Mahmoud Kaikubad from Bangladesh. Currently, he is visiting. Our executive board member for Bangabandhu Parishad, USA, he joined. Our international secretary of Bangabandhu Commission, Rizvi Alam, Spain Armed League secretary, he joined. Also, I just want to remind you and tell you, a great young leader from our resource from Yuktarashtra Bangabandhu Parishad, Jalaluddin Rumi, who entertained you for the past hour, and he is also official co-host for this event. Thank you, Jalaluddin Rumi. At this time, I like to introduce a very brief our another national leader and central leader, Dr. Al-Mamun Sheikh. He is an executive member from the executive committee of the Central Bangabandhu Parishad. Please welcome Dr. Mamun Sheikh. Dr. Mamun Sheikh, you can speak in Bengali. I'm going to bring you back again, but make it short, please. Dr. Mamun Sheikh, thank you so much. Please put your hands for Dr. Mamun. Unmute yourself, please. Thank you. Dr. Mamun, আপনি বাংলায় আমাদেরকে বক্তব্য রাখুন। আপনাকে আবার আমরা নিয়ে আসবো, এরপর আমরা আমাদের আমেরিকান গেস্ট যারা আছেন ওনাদেরকে নিয়ে আসবো। ডক্টর মামুন। Thank you so much. It's a great honor for me to join you all in such a beautiful arrangement, a fantastic arrangement. সত্যি আসলে খুব ভালো লাগছে আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে যোগ দিতে পেরে। তো আমি আজকে এই মহান বিজয় দিবসে আপনাদের সবাইকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং আজকে যে বিষয়ের উপরকে ভিত্তি করে গুরুত্ব দিয়ে আপনারা আজকে যুক্তরাষ্ট্র শাখা বঙ্গবন্ধু পরিষদ এই আয়োজন করেছেন, আমি সাধুবাদ জানাই। আসলে আমাদের চরম জাতির জন্য একটা চরম দুর্ভাগ্য, মাত্র 3.5 বছরের মাথায় আমরা আমার জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতিকে হারিয়ে ফেলি এবং তার যে
পিলারদেরকে বিভিন্ন দেশে পুরস্কৃত করা হয় তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে। আমরা জানি এখানে একজনকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। আমরা আশা করব আজকের এই আয়োজনের মাধ্যমে এটার অগ্রগতি হবে এবং আমরা এই বঙ্গবন্ধুর খুনিকে আমাদের দেশে ফেরত আনতে পারবো, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং যারা এই অনুষ্ঠানে আয়োজন করেছেন অংশ নিচ্ছেন সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। ধন্যবাদ ডক্টর মামুন শেখ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের বাংলাদেশ থেকে আমরা খুব সংক্ষিপ্তভাবে এই মুহূর্তে আমরা আরেকজন বক্তাকে জাস্ট 1 মিনিটের ভিতর আমরা ওটাকে শেষ করব। বাংলাদেশ থেকে জয়েন করেছেন আমাদের জনাব বাদল, আমাদের সাথে জয়েন করেছেন জনাব ওনার পুরো নামটা হচ্ছে এক সেকেন্ড, মহিউদ্দিন বাদল। জি মহিউদ্দিন বাদল। জি 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 মহিউদ্দিন বাদল, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ রুমি। আমরা মহিউদ্দিন বাদলকে আহ্বান জানাচ্ছি সংক্ষিপ্ত 1 মিনিটের বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য। আমাদের মূল প্রোগ্রামে যেতে হবে। এরপর আমি জানাতে চাচ্ছি জনাব মহিউদ্দিন বাদল, প্লিজ 1 মিনিট আপনি কথা বলুন। উনি 10টা বাজে জয়েন করছে। জনাব বাদল, আনমিউট করতে হবে। আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ, ওনাকে একটু সময়টা বাড়াই দেন। উনি 10টায় জয়েন করছে, 10টা। থ্যাংক ইউ। ওকে, আমি দিচ্ছি ওনাকে। থ্যাংক ইউ। আনমিউট করতে না। ওকে, আপনি আনমিউট করেছি জনাব মহিউদ্দিন বাদল, আপনি আনমিউট করেন। থ্যাংক ইউ, আমি আনমিউট করেছি। থ্যাংক ইউ, কথা বলুন। থ্যাংক ইউ ডক্টর মিস্টার রাব্বি আলম, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি বাংলাদেশ সিলেট থেকে বলছি। আপনার অনেক সুনাম শুনেছি এবং আপনি একজন ফ্রিডম ফাইটার এবং একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে বঙ্গবন্ধু পরিষদের দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমেরিকায় আপনার কর্মকাণ্ড অত্যন্ত সফল এবং সুন্দরভাবে চালাচ্ছেন। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু পরিষদকে আমেরিকার মাটিতে আপনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বিশেষভাবে আপনার সহযোগী যারা আছে, আরেকজন ব্যক্তি যিনি ডেমোক্রেটিকের বোধহয় ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার মিনাজ রাসেল চৌধুরী, তাকেও ধন্যবাদ জানাই। আমার কথা হচ্ছে, মানবতার দেশ, গণতন্ত্রের দেশ আমেরিকা, সেই আমেরিকাতে একজন স্বঘোষিত খুনি মিস্টার রাশেদ কিভাবে থাকে? আর এই ডেমোক্রেট পার্টি যেটা আজকে বিপুল বিজয় নিয়ে সারা বিশ্বের কাছে প্রশংসিত হয়েছে, মিস্টার জো বাইডেন সহ ডেমোক্রেটিক পার্টির কাছে আমার একটা আবেদন যে এই বাংলাদেশের একজন নগণ্য ব্যক্তি হিসাবে, বাংলাদেশের একজন মুজিব সৈনিক হিসাবে আমি একটি উপজেলার দায়িত্বে আছি, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমি দাবি রাখবো আপনাদের কাছে যে আপনারা একটু আগে আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা ডাক্তার এস.এ. মালেক বলে গেছেন, ওনার বক্তব্য শুনেছি। সিদ্দিকুর রহমান সাহেব যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতা, ওনাকে আমি চিনি। আমি আপনাদের কাছে, বঙ্গবন্ধু পরিষদের কাছে একটাই আবেদন রাখবো। ডাক্তার রব্বি আলম, আপনি কি শুনছেন আমাকে? জি জি, আপনি শেষ করুন প্লিজ, আপনি শেষ করুন প্লিজ, শেষ করুন। হ্যাঁ, আমি শেষ করতেছি। তো আমার দাবিটা হচ্ছে যে আপনারা আমেরিকাতে বঙ্গবন্ধু পরিষদ থেকে যদি এই জোরালো দাবিটা তুলে ধরেন, ইনশাআল্লাহ বঙ্গবন্ধুর খুনির সেই রাশেদ আমেরিকাতে আর থাকতে পারবে না। ধন্যবাদ আপনাদের, বঙ্গবন্ধু পরিষদ সহ যারা বঙ্গবন্ধুর অনুসারী আমেরিকাতে আছেন সবাইকে আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। Thank you so much. Thank you, Mohibud. Thank you, please. Thank you so much. At this point, we are coming to the main program. Thank you. I have a great leader from our community, a young activist. He always speaks from the heart. He leads a very, colored African American community in the Muslim platform. Also, he is none but
Darren Black is known by Shahid Abdullah, a great young leader who represent us in many scopes. I like to bring Darren Black to the microphone and to represent this wonderful occasion. Please welcome Darren Black, a leader of the youth community, to join this event. Darren Black. First of all, I'd like to thank Allah, and I would like to thank Dr. Alam for inviting me here today to be with you, distinguished people. This day is, of course, very historic, and the reason why we're here today definitely marks a time in history where we all have to be conscious and we have to be aware of what it will take to actually bring humanity and justice to the forefront going into the 21st or continuing in the 21st century. For the last 50 or so years, we have seen injustice on all levels in our local communities, in our national communities, and even across the world. So thank you for giving me the opportunity to speak to you and to address you distinguished people and to reflect on the legacy of Bango Bandu Sheikh Mujibur Rahman. And when you take the time to reflect on the legacy and the compassion that this incredible man had for his nation and his country and for justice, it makes it mandatory that we all stand up and that we all support the efforts of the United States to actually bring one of the killers to justice. During this time of reflection on the day of victory for the Bangladesh nation, I have taken the time to study and to reflect on this great man and the movement that we still are a part of today for justice and democracy across the world. We are living in a time where we have just passed the election in the United States, where for 4 years we dealt with a president that didn't seem too responsive to justice and equality and the dignity of the common people in this nation. Fortunately, that time has passed, but yet and still, there's much work to be done. President Joe Biden and Vice President Kamala Harris, they are looking to establish a new direction for this country. Because what we understand is that we cannot go back to the old norms and the old ways of doing things. We have to have a progressive mindset, and we have to have compassion for humanity if we are to have a thriving civilization that will prosper going forward in the 21st century. One of the men that I think of when I think of Sheikh Mujibur Rahman is my brother, and all of you should recognize his name, El-Haj Malik El-Shabazz, or better known as Malcolm X. Malcolm X came into the Nation of Islam, formerly a criminal, formerly a hustler, and the man changed his life when he came into the Nation of Islam, but yet and still his life had taken a great evolution. And once Malcolm separated from the Nation of Islam and he had taken his eyes, he had embraced members of the Islamic community and brothers of the Islamic community that in his own home nation, he would not have been able to fellowship with those same brothers and sisters because of racist and oppressive laws that were established here in the United States. Malcolm understood that the universality of Islam commands us to have compassion and commands us to have an understanding of humanity, not only for your immediate family, but for your brothers and sisters all across the world. And as Malcolm evolved into that great understanding, unfortunately, his life was cut down at the tender age of 39 years old. And I bring up the brother Malcolm X because I see the same compassion for humanity and the same compassion to overcome oppression
and Bongo Bangdu Sheikh Mujibur Rahman. The dignity and the honor that it took to stand up and to fight against oppression for his nation and his people is remarkable. It gives us the inspiration, and it should also give us the courage to bring his killer to justice wherever they may be in this nation and around the world. So I want to thank you for giving me the opportunity to stand with you and to express and to notify and to put forth all efforts necessary to bring the killer of Bango Bandu Sheikh Mujibur Rahman to justice, and so we can move forward and we can continue to press forward in the 21st century with the dignity and the compassion and the sincerity for humanity and progress. So thank you. Thank you. Please put your hand for Darren Black, a great young leader who has the opportunity to really motivate many of us. Thank you so much for joining us, Darren Black. Thank you so much. Dear viewers and leaders and the community, allow me to introduce another great leader for our community, and he is a great leader for millions of us. And Reverend and Bishop Eric Morrison, who is a leader for a great community, who has seen very closely the African American movement, the Black American movement, the Black American history, also has started a movement to stop the oppression, and he leads many millions in the United States of America, just not from Mid-West, Mid-East, is all over, is none but the Reverend and Bishop Eric Morrison. I call him as my governor, and he is the man. Please put your hand together for Bishop Eric Morrison. Unmute yourself, please. Thank you. Go ahead. Yes, sir. Well, it's noon where I am, and so good afternoon to all of you prestigious leaders around the world. We are totally humbled and grateful to God Almighty for being here and to have an opportunity to share in a common interest in light of the inability to recognize what is necessary for such a time as now. Dr. M.D. Alam, we thank you for this invitation to be on this platform and in this space for this particular time. He had shared with me to speak on the values of Black America and how it is connected with the founding father of Bangladesh, the first president. He said to speak on the values of Black America. More than anything, for me, in this country, for more than anything, Blacks in this country, let me say it like this, value what they have not yet received in light of justice and equality. And if we were to talk about what Blacks value in this country, you will find yourself talking more about what Blacks do. But I believe that right now, our country and our ethnicity has yearned and have fought for the place of justice and equality. The prophet Amos said in 5:24, but let judgment run down as water and righteousness as a mighty stream. It's hard for to value the institutions in this country as Blacks when the institutions do not value you. It is hard for you to invest in institutions that do not reinvest in you. And so these institutions, they have provided injustice and have been for hundreds of years, just like the founding father of Bangladesh,
would come to discover that while he and others were trying to strengthen the country as an independent nation, after years of repression at the hands of Pakistan, comes his assassination. Fighting to strengthen a nation for justice, for equality. And every time we begin to, even as Black Americans began to strive to bring justice and to bring equality to this country, we find leaders as my little brother, Deron Black pointed out, Malcolm X being executed, assassin, Dr. King being assassin. Every time there has been some form of progress being made, we get hit with the backlash of assassination. Yes, these people are assassinated. The reality is they have died as well. But I come today to say that the fight still goes on. There are individuals that have left legacies. The president of Bangladesh, the first president of Bangladesh, leaving a legacy to say fight on, because as long as we continue to fight, there is victory that is ahead. Dr. King said himself from the Birmingham jail, the letter, that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. That's why I thank Dr. MD Alam, for his continual fight. And those of you that are here today, for your continual fight for justice and equality. That's why the fight must go on. And that's why we cannot give up in this season that we're in, the climate that we're in right now, to allow the injustice, to allow criminals. We have watched it on a national platform, criminality going on in high places, wickedness going on in high places. We have seen it on state levels, wickedness on state levels continue to go on, as well as on local levels. When people have fought to make sure that we have justice, when people are fighting for equality, it is inspirational. It has been, it always will be. So I'm thankful and grateful this afternoon to say to everybody that is on this platform and viewing right now, please do not let the death of those that have fought be a death in vain, but let us continue to fight the good fight that we are certainly to win in the climate that we're in the years that we're coming. We have children, we have grandchildren, we'll even have great-grandchildren that need to know that our grandfathers, our founding fathers fought for this place called justice and equality. Thank you again, Dr. M.D. Alam, for your continual efforts of bringing such a great cloud of witnesses, of men and women together to say to each other, let's not give up this fight for justice. Let's not give up this fight for equality, because we shall win in the end. Thank you for your time. Thank you for all that you have done. And God bless you all. Thank you so much. Please put your hand together for great leader Eric Morrison. Thank you so much. Thank you. I like to actually take about, oh my goodness, let me tell you this, our great leader from the state of Michigan, a great leader to nurture and make a safe haven for us, a harbor, our Bangladeshi American community, harbor our situation here in, just not in the state of Michigan, to many other states. A great leader from the state of Michigan, Senator Talbot, who is a very, right now from his session, he just walked out, been sitting there, and I am going to tell you this. Senator Talbot is the man who brought Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in the state of Michigan in the joint session with the House and Senate, with the special tributes, honoring our founding father of Bangladesh, honoring ourselves,
And at this point, I like to ask each and everybody to put your hand together that we can hear from this great man who is just not the leader from a small community or a small group, but representing us from Michigan to the US to Spain to Italy to Bangladesh, all over. Senator Paul Oino, thank you so much. Please, we'd like to welcome Senator Paul Oino. Thank you so much for joining us. Thank you, Doctor, and it's a great honor to be here, and I apologize. We are conducting our lame duck session, and I'm able to get away for about 10 minutes here, but it gives me the opportunity to get back to my office. And we do have a tribute from the state of Michigan on behalf of myself and State Representative Lori Stone and our governor and lieutenant governor. But just to briefly recap, last March, we had so many members throughout the country come here to Lansing, Michigan at the Capitol to recognize the great leader of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, and it was a great day here at that time. Unfortunately, shortly thereafter, the pandemic had hit our country, and so now we're doing all of the celebration via Zoom. But I do want to thank you for this opportunity, and I do have a state tribute of recognition, if I could share with you at this time. This tribute recognizes the 49th Victory Day anniversary of Bangladesh in the Bangabandhu Convention of 2020. And it states, "Let it be known that it is with great pleasure to commend and congratulate the Bangabandhu Parishad USA of its convention taking place at the National Mall in Washington, D.C. this December 16th, 2020. This is in recognition of the 49th Victory Day anniversary of Bangladesh and Bangabandhu Convention. Whereas the Bangabandhu Parishad USA has secured permission for this convention, road march, and victory rally at the Washington Monument within the historic National Mall. The convener of the U.S. Bangabandhu Parishad, Dr. M.D. Rabi Alam, his executive delegation team from the Bangabandhu Commission, its chair, agriculturist engineer Sher Alam Rasu from Missouri, and the U.S. Awami League president, Dr. Siddiqur Rahman from New Jersey, are all celebrating the 49th Victory Day of Bangladesh. Whereas on March 7th, 1971, the founding father of the nation of Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, called for the freedom of Bangladesh after a long 9-month liberation war. On March 16th, 1971, Bangladesh claimed its victory against Pakistan, and Sheikh Mujibur Rahman became the first prime minister of the liberated government of Bangladesh. Whereas on August 15th, 1975, Mujib was assassinated, along with his family, members of his cabinet, and staff. A total of 14 lives were lost. On this special occasion, the delegation from Bangabandhu Parishad will convene at the historic National Mall for the Victory Day celebration. A virtual executive reception will be held. In attendance will be the Honorable Dr. S.A. Malak, Secretary General of Bangabandhu Parishad, Prime Minister Sheikh Hasina, Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen, Bangladesh Ambassador Mohammed Ziauddin, and IT Advisor to the Prime Minister, Sajib Wazid Joy. All will receive awards from the Bangabandhu Parishad. Mohammed Alamgir of Virginia will serve as the chair of this host committee. Arshad Ali Bijoy of the District of Columbia serves as field director, and Khan Shokat of New York is the joint convener, and Rizvi Alam of Spain serves as the international secretary of the convention. In special tribute, therefore, this document is signed by members of the Michigan House and Senate, recognizing the 49th Victory Day anniversary of Bangladesh. We thank Dr. Rabi, who represents the Bangabandhu in the United States, for his leadership to empower Bangladesh. Your exemplary work in paying tribute
to Sheikh Mujibur Rahman will continue for many years to come, and we look forward to continuing our partnership throughout our legislative careers. May God bless the Honorable Prime Minister, Sheikh Hasina, and all the citizens of Bangladesh. And this is signed by Governor Gretchen Whitmer, Governor of the State of Michigan, Lieutenant Governor Garland Gilchrist, Paul Voino, State Senator, 9th District, and Lori Stone, State Representative, 28th District. I thank you for your courtesy in being able to participate in this Please put your hands monumental together, event everybody. today. Please put your hands together. Thank you so much, Doctor. I appreciate all your hard work and the work of everyone here in attending this celebration convention in Washington, D.C. God bless all of you, and thank you. Thank you Thank so you. much, Senator Paul Voino. We really appreciate your friendship, leadership, and really helping us to grow. And we really say, on behalf of all delegates, all the leadership, and our organization, Bangabandhu Parishad USA, Bangladesh Awami League USA, Bangabandhu Commission USA, thank you so much. And we'd like to continue working with you in the near future. Thank you so much. And that's what's so important. We've created this partnership with each other, and that's what we intend to do over the next several years, is continue our partnership and working together. Thank you. Thank you so much for your valuable time. God bless you. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Gentlemen, thank you so much. At this point, I like to just bring for 1 minute one of our co-chair for this convention, and he has helped during this COVID-19, the Bangabandhu Parishad USA. We launched COVID-19bd.org. He was the Director General for this COVID-19bd.org, ran by Bangabandhu Parishad. Dr. Masudul Hassan, he has to go to work, so he has like 2 minutes. But Dr. Masudul Hassan, thank you so much as the co-chair of this convention. Please open your mic and give your special speech just for 2 minutes, Dr. Masudul Hassan. Thank you. Unmute yourself. Thank you, Dr. Rabi Alam, and thank you all the co-chairs, and also thanks to Jalaluddin Rumi to produce everything nicely. First, I should give the honorable General Secretary of Bangladesh Bangabandhu Parishad, Dr. S.M. Malik, and our US Awami League President, Dr. Siddiqur Rahman, and all the distinguished guests from all over the world, and also the distinguished guests from Nelson Mandela Foundation, Luther Mount K Foundation, and Muhammad Ali Foundation. I want to leave for my work, so I will speak only 1 minute to you, and he gave me 2 minutes time. Dr. Siddiqur Rahman just arrived. Thank you very much. And for this 49th Victory Day, as a freedom fighter and son of a Shohid family, our only one demand today in this rally to National Mall, Washington, D.C., to get back the killer of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, that Major Rashid Chaudhry, with another killer, Ashrafuzzaman, who is in Newark, and another killer, Major Noor Chaudhry, who is in Canada. Another 2 leaders are there, Dalim and Major Dalim and Moslauddin. So we'll be happy when they return, particularly from United States. First, Major Rashid Chaudhry will be back by after when our historic President Joe Biden will take the chair on 20th January. Inshallah, by the grace of Almighty, he will send back this criminal to Bangladesh. I don't want to take any more time for the COVID-19.
our Bangabandhu Parishad made one website that covid19bd.org, led by me. There are 35 doctors working all over the world, and we have already 350,000 patients in Bangladesh, and also another 50,000 patients all over the world, including America. So I want to go to my work. Thank you very much to Dr. Rabbi Alam and all the co-chairs. Khuda Hafiz, Joy Bangabandhu, Joy Bangla, Bangladesh Chirojeevi Hok. Thank you so much. Please put your hand together for Dr. Masudul Hassan. Thank you so much for making this short and quick. Absolutely. Thank you. I like to just introduce, but bring later on to speak. My honor and privilege just to introduce the General Secretary of Sweden Awami League, Dr. Farhad Ali Khan. Thank you for joining. I will bring you later on Dr. Farhad Ali Khan. And also we have another young leader from the Muslim American, especially Yemen American, Ibrahim Al-Jahim. Thank you so much for joining. Absolutely. At this point, I will introduce another great leader for our city and who is a great Fortune 500 company CEO and been doing a great job, especially here in Michigan. I am going to bring our dear leader and a council member, my good friend, Jonathan Lafferty. Please put your hand together, Jonathan Lafferty. And after Jonathan Lafferty, I will please to bring a great leader for Muslim America. He is leading the Human Rights Council. Imad Hamad will be speaking right after Jonathan Lafferty. Please put your hand together one more time for Jonathan Lafferty. Thank you, Jonathan Lafferty. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Alaikum assalam. Thank you, Dr. Rabi Alam, for your invitation to share in the celebration of the 49th anniversary of this historic victory of the Bangladeshi people. I serve the city of Warren as its councilman, and I am in my first year of my elected role in representing what is increasingly a beautiful and diverse district of Warren. My Bangladeshi neighbors, who possess an overwhelming and beautiful virtue of compassion, have invited me into their homes and into their hearts, embracing the leadership of a new generation. To bring some perspective to this historic event, let's examine a moment of American history where on October 27th, 1964, a man named Ronald Reagan gave a speech which is now known as the Reagan Freedom Speech. Reagan stated, "Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it on to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. Or one day we will spend our sunset years telling our children and our children's children what it was once like in the United States where men were free." 17 years later, Ronald Reagan would become the 40th president of the United States. He became the president who would lead the fight after surviving an attempt to cut his life short by an assassin's bullet, and would help the Western world defeat the enemies of communism. Reagan's iconic speech was a beacon throughout his presidency and illuminated the precious nature of freedom, and continues to serve as an inspiration for future generations. His words also embodies the relentless spirit of the Bangladeshi people, who at so great a cost and the ultimate sacrifice of more than 3 million people fought to win their freedom from oppression and tyranny. The parallel of the Bangladeshi nation's fight for freedom mirrors what Americans refer to as the pursuit of the American experience, a dream where we must continue to remain resolute in a daily renewal of our commitment to that pursuit which offers everything but guarantees nothing.
The challenge is not in avoiding failure to achieve, but the realization that achieving the dream requires absolute perseverance, a premise built upon self-reliance, driven only by the heartbeat of the individual. I call upon you to protect the freedom earned by the blood of your forebears. I call upon you to stand up to those who act without regard to the risk of complacency. And I call upon you to be a beacon of light for those who deserve an opportunity to live in a free nation, guided by demonstrative and visible action. No one is given freedom. Freedom is earned, and like personal liberty, requires unrelenting vigilance, not only by the individual, but by a nation. You must remain awake and vigilant to prevent the erosion of liberties, to ensure future generations not only grow, but thrive in a free Bangladesh, led by a free people, and with a disregard to anyone who attempts to tread otherwise. You are the leaders of today and bear the heavy burden of preservation. You are the leaders of today that work towards a brighter tomorrow. You are the leaders of today that must raise a future generation to learn the value of freedom, to live within its liberties, to possess and ultimately carry the torch of its preservation. May God bless you and thank you for the opportunity to address you and share in the celebration of victory. Thank you so much, Jonathan Lafferty. Please, I know I'm trying to get connected with the Voice of America, one of the renowned news media. They are connecting this program. So please put your hand together one more time for Jonathan Lafferty. Thank you, my friend. Thank you. Thank you. That's the greatest speech you're going to remember. At this time, I like to bring one of the leader who has spent about 30 some years to harbor the Muslim American as a whole. However, the community of color, his name is Imad Hamad. He is the leader to represent the AHRC, American Human Rights Council. And Imad Hamad, he leads a movement, and today he will be speaking about the justice for Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Please, Imad Hamad, unmute yourself and join today's speech. And thank you so much. Please put your hand together for Imad Hamad. Imad Hamad. Is Imad here? Okay, we're gonna come back to Imad Hamad. So at this point, I like to bring another leader, and that is what we are waiting to hear from. And that point, I'm going to introduce and invite, a great leader for our community. We call this as a home. We march together. When we say Black Lives Matter, we march together. When we say that all Muslims' life matters, all Hispanic life matters, all life matter, we march in the street of Ferguson to Washington, D.C., to California, to Florida. We know that Eric Garner, to Michael Brown. We know that to George Floyd, to Breonna Taylor. I'd like to bring and introduce and present you today a great leader for our time who has close connection with many human rights and civil rights legend, and who was the leader for this movement, Bishop Reverend Mark Talbot. Please put your hand together for Mark Talbot. And please, thank you. All right, I'm trying to unmute myself. Am I unmuted?
Thank you, sir. You are all on. We have the great leaders joining from all over the world, and you are good. Hold on. Thank you. Well, thank you to Dr. Rabbi Alam. Thank you for this invitation today. I have traveled around the world, and I've traveled through Asia, through Africa, through Israel, and many other countries. During my travels, I have discovered one thing about people. Most people want the same basic things for their lives. They want good shelter, food, a business or a job where they can take care of their families, to live peaceably with their fellow man and their fellow woman. No matter what part of the world I've traveled, when I've been able to talk with the inhabitants of that particular province and that country, I find the same desires. And though I've never traveled to Bangladesh, I've had the privilege to work with Dr. Alam and many from his community, and I found honest, hardworking, committed, and intelligent individuals. When I was asked to honor your founder of the nation of Bangladesh for this 49th Victory Day celebration, I was impressed by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I was impressed with his willingness to organize people for what was right and not what was popular. He willingly gave up his pursuit of being a law professional to help organize the rights of fourth-class workers. Those workers became more important to him than securing his own future. As a political prisoner, he was then interned in jail, but could not contain his gift because he was even organizing people in jail. That's the trait of a real passionate leader. I am convinced that the reason many who would like to lead today can't lead is because they have too many thoughts of self-gratification and not enough thoughts of self-sacrifice. Martin Luther King Jr. said, "We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope." As you celebrate this Founders Day victory celebration, I want to leave this thought with you. Hope is necessary for all. And I believe that all men and all women are created equal. And in the spirit of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, each of us must take the banner of selflessness. We must seek what is good for our fellow man and fellow woman. We must not be happy with ourselves until we can assure that all of our fellow men and fellow women have some hope of happiness. Hope, a hope that things will get better, a hope for better jobs, a hope for better living conditions, a hope that the country of Bangladesh will catch the vision of Sheikh Hasina and help to propel Bangladesh into a technology hub that the world will recognize. Martin Luther King Jr. had a dream. Nelson Mandela had a dream. And I found out that you and I must have a dream that time is on our side, a dream that though the dream seems too big to achieve, the dream is for the dreamer to wake up and do the work to accomplish the dream. As I close here today, I want all of us to understand the time to dream is now. The time to put your shoulder to the wheel and push as an army is now. You are never alone. When you have hope, you join the army of the hopeful.
Those who helped in the past have left the foundation of hope. And those who are building on the future, your future building is really building on the foundation of the past hopes. So the Reverend Jesse Jackson said, keep hope alive. From this generation, you must instill hope in the next generation. You must express hope. You must possess hope. And most importantly, we must manifest hope, because faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. God bless you, and may peace, love, and hope carry you from this Victory Day celebration to the next Victory Day celebration, and so forth and so on. God bless you is my prayer. Thank you so much, Reverend Bishop Mark Talbot. Please put your hand together. Thank you so much. Thank you. God bless you. At this point, I like to bring and introduce our Publicity and Press Secretary, Jalaluddin Rumi, to go ahead. Please introduce and take this podium for next 10-15 minutes and go ahead and start introducing our people. And definitely Jalaluddin Rumi, come to the microphone. Jalaluddin Rumi there? Okay. I like to bring Ibrahim Al-Jahim, a young leader from our community, put few words of wisdom. Ibrahim Al-Jahim, please take the microphone. Thank you so much. Please put your hand for Ibrahim Al-Jahim. Alambai. There is no sound. Ibrahim. Alambai, আমি 10টা আসছি, আমি একটু কাজে যাব। আমাকে 1 মিনিট দিবেন? Okay, let me bring Ibrahim. Your sound is not coming, so let me put you a little bit later. Thank you. Thank you. We have a freedom fighter, a senior leader from our convention, and he is a senior leader for Yuktarashtra Bangabandhu Parishad, MD Ali Hussain. He joined from Atlanta, Georgia. Ali Hussain bhai, you can speak in Bengali, please. Okay. Take about no more than 3 minutes, and then please keep your time in 3 minutes. Thank you. Okay. Ladies and gentlemen, I speak my mother language today. Thank you very much. আমার নাম আলী হোসেন, মোহাম্মদ আলী হোসেন। আমি জর্জিয়া থাকি। আমি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলাম, এক্স প্রেসিডেন্ট। এখন বঙ্গবন্ধুর ওনার সাথে আছি, আলম ভাইয়ের সাথে জয়েন্ট কনভেনর হিসাবে, এবং বাইডেন বাংলাদেশ ফর বাইডেন কাউন্সিলের আমি জর্জিয়া স্টেটের ডাইরেক্টর, এবং এখনো কাজ করতেছি। আপনারা দোয়া করবেন। আজকে 16 ডিসেম্বর, একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে 16 ডিসেম্বর অনেক বড় জিনিস। যাই হোক, আমরা যে কদিন বাঁচিয়ে আছি, আমরা তো বুড়ো হয়ে গেছি। তবে একটা জিনিস, যদি মৃত্যুর আগে যদি এই খুনিদের ফাঁসি হয়, বলেন রাশেদ চৌধুরী, আমি চৌধুরী বলবো না, ওর নাম হলো রাশেদ, চৌধুরী হইতে পারে না। বঙ্গবন্ধুকে যে মারে সে তো বাঙালি না, প্রথম সে বাঙালি না। আজকে যারা মেহমান আসছে, সিনেটর আসছে, আমাদের ডক্টর সিদ্দিক সাহেব আছে, আমি ওনাকে ভাই বলি, সিদ্দিক ভাই আমাদের লিডার। আরো মালিক সাহেব আছে বাংলাদেশ থেকে, আরেকজন আছে বাংলাদেশ থেকে, কয়েকজনে অংশগ্রহণ করছে। সবার কাছে অনুরোধ, আমরা যারা আমেরিকাতে আছি, যা আমরা কাম করতেছি, যদি আমরা ঐক্যভাবে কাজ করি, রাব্বি আলমকে ভাইকে যদি আমরা হেল্প করি, আরো লোকজন আসে, যদি আমরা একসাথে করি, তো এটা বড় করে করা যাবে। আর যদি আজকে কোভিড না থাকতো, আজকে 1000 লোক আমাদের
সিদ্দিক সাহেবও বলছে, আরেকজন বক্তায় বলছে 1000-এর উপর লোক হইতো। আর 1000 লোকের হাতে যদি ব্যানার থাকতো তো এইটা কিন্তু সারা দুনিয়ায় CNN, TNN সবাই দেখাইতো। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আসেন আমরা একসাথে কাজ করি। আমরা বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর 2জন খুনি নূর আর রাশেদকে, এই 2জন, আরেকজন আছে আপনাদের নিয়োকে, এদেরকে দেশে পাঠাবার জন্য অনেক কিছু করা যায় যদি ঐক্যভাবে আমরা সব সংগঠন একসাথে কাজ করি। আমি বেশি সময় নেব না, আমি শুধু এটাই বলবো, আমরা যার যার জায়গা থেকে আমরা কাজ করব, আর সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর খুনিদেরকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। আসেন সবাই একসাথে কাজ করি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much. Thank you so much. In Muhurte, I like to bring and introduce our International Secretary for Bangabandhu Commission, who is a great leader and also the General Secretary of Spain, Awami League. I like to bring Rizvi Alom to the podium. So Rizvi, you can speak in Bengali. So আমি রিজভি আলমকে বাংলায় বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। রিজভি আলম। ধন্যবাদ। যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত আমাদের রিজভি আলম, I like you to take about 10 minutes discuss about the Bangabandhu Parishad, Bangabandhu Commission. So your time is 10 minutes. You can speak in Bengali and English combined. Please speak. জি ধন্যবাদ। যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত এবং সার্বিক সহযোগিতায় আমরা রয়েছি যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু কমিশন আজকের এই আমাদের মাতৃভূমির 49তম মহান স্বাধীনতা দিবসে আজকের এই এবং প্রোটেস্ট র্যালি এবং বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর দাবিতে যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি, আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন দেশ বরেণ্য কলামিস্ট, বাংলাদেশের লিজেন্ড লাইভ, যিনি আমাদের রাজনীতির আইকন। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে যার কাছে রাজনীতি শিখেছি তিনি আর কেউই নন, আমাদের বঙ্গবন্ধু পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এবং যিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন, যিনি জননেত্রী শেখ হাসিনার সাবেক রাজনৈতিক উপদেষ্টা, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর এস এ মালেক, আমার চাচা। এখানে উপস্থিত রয়েছেন বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রীয় পরিষদের সম্মানিত পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সদস্য ডক্টর আব্দুল আল মামুন। উপস্থিত রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান সহ সিনেটর এবং আমেরিকার বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদ ইউএস এর নেতৃবৃন্দ, স্পেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এবং বঙ্গবন্ধু কমিশনের পক্ষ থেকে আজকের এই মহান বিজয় দিবসে আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের জাতির পিতা, বাঙালি জাতির, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ 1947 সাল থেকে অদ্যাবধি দেশ মাতৃকার জন্য যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন, সেই মহান মুক্তিযুদ্ধে 30 লক্ষ শহীদার, 2.5 লক্ষ সম্ভ্রম হারা মা বোন, 1975 সালের 3রা নভেম্বর কারা অভ্যন্তরে জাতীয় 4 নেতা এবং অদ্যাবধি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের যে সকল নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন, তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমাদের অভিভাবক ডক্টর এস এ মালেক অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি বক্তব্য রেখেছেন। তার বক্তব্যের পরে আসলে আমাদের কোনো বক্তব্য থাকে না। তো যাই হোক, আমি কিছু কর্মকাণ্ডের কথা বলছি। আমি গত বছর যখন বাংলাদেশে গেলাম, আমি চাচার সাথে সব কিছু বিষয়ে ডিসকাস করলাম। আমাকে তিনি পরামর্শ দিলেন যে ডক্টর রাব্বিকে তুমি বঙ্গবন্ধু কমিশন থেকে পদত্যাগ করে বঙ্গবন্ধু পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলো। তখন তিনি আমাকে যেভাবে বললেন আমি সেইভাবে কাজ করলাম। চাচা অনুমোদন দিলেন। এরপর থেকে বঙ্গবন্ধু কমিশন এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র শাখা যেভাবে কাজ করছে,
এবং আমরা চেষ্টা করছি চাচার নেতৃত্বে আমরা বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গবন্ধু কমিশন এবং সর্ব ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগ সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আমরা বহির্বিশ্বে যেভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছি, আমরা আশা করছি অতি দ্রুত বঙ্গবন্ধুর যে আত্মস্বীকৃত খুনি রয়েছে তাদেরকে আমরা যদি লিগালি যদি প্রসিড করতে পারি এবং আমরা যদি রাজনৈতিকভাবে তাদেরকে দেশে পাঠানোর জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দেশের প্রশাসনের বরাবর যদি আমরা স্মারকলিপি সহ কাজ স্মারকলিপি প্রদান করি এবং আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা তাদেরকে বাংলাদেশে ফেরত নিতে পারবো। চাচা বলেছিলেন যেভাবে যে বঙ্গবন্ধুর খুনিদেরকে দেশে পাঠাতে হবে, সেই হিসাবেই কাজ হচ্ছে। আমি আশা করি ডক্টর রাব্বি তিনি আইনশাস্ত্রে পিএইচডি অর্জন করেছেন, ডক্টরেট করেছেন আইনশাস্ত্রে, তো সুতরাং তিনি আইন সম্পর্কে বোঝেন কি করতে হবে। তো আমরা সবাই মিলে যদি তাকে সাপোর্ট দেই তাহলে আমি মনে করি যে আমরা সম্ভবপর হব যে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে। তো যাই হোক, আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করবো না, অনেক বক্তা রয়েছেন। আমি সর্বোপরি আমাদের সুইডেন আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি ডক্টর ফরহাদ আলী খান, উনিও জয়েন করেছেন। তো অনেক নেতৃবৃন্দ এখানে রয়েছেন, পরিচিত জন রয়েছেন। তো আমি বলবো যে চাচা আপনি আমাদেরকে দোয়া করবেন আমাদের জন্য, আমরা যেন আপনার যে পরামর্শ, আপনার যে নির্দেশনা সেই মোতাবেক কাজ করে আমরা যেন জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে পারি এবং আপনি আমাদেরকে যে আপনার আদর্শে আমরা উজ্জীবিত। আমি ব্যক্তিগত জীবনে আমি আপনার সাথে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি, আপনার সাথে অনেক জায়গায় গেছি, অনেক সময় কাটাইছি। তো সেই সততা, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি দেখেছি যে আপনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জননেত্রী শেখ হাসিনার পরে যদি কোনো সৎ ব্যক্তিত্ব থেকে থাকে তো ডাক্তার এস এ মালেক তার মূর্ত প্রতীক। আমি খুব জোর গলায় এই কথা বলে থাকি যে ডাক্তার এস এ মালেক যদি পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ, কোনো পরিচ্ছন্ন সৎ ব্যক্তিত্ব দেখতে হয় তাহলে ডাক্তার এস এ মালেকের কাছে যান, দেখেন তার নেতৃত্ব। তাকে সে যখন জাতির জনকের কন্যার রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন কত বড় বড় কাজ তিনি করতে পারতেন, কিন্তু কখনো তিনি সেই কাজ করেন নাই। এখনো তিনি একটি যে বাড়িতে থাকেন, আপনারা অনেকেই জানেন যে আমার চাচা এখনো একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন এবং তিনি এখনো পর্যন্ত ডাক্তারি করে তার সংসার যাপন করেন। তো এই সততার প্রতীক তিনি যে আশা এবং বিশ্বাস করে বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং বঙ্গবন্ধু কমিশনের যে দায়িত্ব আমাদের উপরে অর্পণ করেছেন, আমরা যেন তার সেই সম্মান রাখতে পারি, তার সেই আমানত যেন আমরা রাখতে পারি, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। পাশাপাশি আজকের এই দিনে জাতির পিতা সহ 1975 সালের 15 আগস্ট তার সপরিবার এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী সকলের প্রতি সশস্ত্র সালাম এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আসসালামু আলাইকুম। শুধু তাই না, আমি আমার চাচার দীর্ঘায়ু কামনা করছি, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেক হায়াত এবং ডাক্তার এস এ মালেক চাচার দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আপনি শতবর্ষী হন, আপনাকে আমাদের দরকার চাচা। আসসালামু আলাইকুম। মেজু ভাই আছেন? আপনি আনমিউট করেন, নিজেকে আনমিউট করেন। Thank you so much. I like to get a time and moment to ফরহাদ আলী খানকে দেন, ফরহাদ আলী খান, ডক্টর ফরহাদ আলী খান। I thought you will introduce. এটা তো তুমি করতে পারতা থাকে। I told you you do 10 minutes. Okay. So can you introduce Farhad Ali Khan please? ফরহাদ ভাই আছেন? ফরহাদ ভাই? ফরহাদ ভাই না থাকলে ওই যে অস্ট্রিয়া যে আছেন রবিন ভাই, ওনাকে দেন। ওকে। আমেরিকার বাইরে আছেন যারা, তাদের দেন আগে। ওকে, তো আমি এই মুহূর্তে আমাদের অস্ট্রিয়া থেকে আমাদের সাথে জয়েন করছেন আমাদের রবিন মোহাম্মদ ভাই, অস্ট্রিয়া বঙ্গবন্ধু পরিষদের। ফরহাদ ভাই আছেন তো? ডক্টর ফরহাদ ভাই জয়েন করেছেন। আমি ডক্টর ফরহাদ ভাইকে আনমিউট করছি। ডক্টর ফরহাদ ভাই কাইন্ডলি আপনি আসুন মাইক্রোফোনে।
unmute yourself. Thank you for thank you. Should I speak in English or Bangla? যেটা আপনার ভালো হয় ভাইয়া, যেটা ভালো হয়, কোনো অসুবিধা নেই। Okay, thank you. না আজকে আমি প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার বিলম্বের কারণ। আজকের এই আলোচনা সভার সভাপতি আমাদের প্রিয় ডক্টর রাব্বি ভাই এবং উপস্থিত এখানে রয়েছেন আমাদের বঙ্গবন্ধু পরিষদের সেন্ট্রাল কমিটির যিনি আমাদের পিতৃতুল্য। আসলে আমি তার সন্তান শেখ মামুনেরই অন্যতম বন্ধুবর ব্যক্তি, ঠিক 1 বছরের সিনিয়র, ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করেছি। ডক্টর মালেক, এস এ মালেক, আমরা তাকে মালেক খালি ভাবে জানতাম ছোটবেলা থেকে। এখানে উপস্থিত রয়েছেন আরো বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতৃবৃন্দ এবং বঙ্গবন্ধু আদর্শের সৈনিকরা, পাশাপাশি অনেক বিদেশি রয়েছেন। আমি তাদের উদ্দেশ্যে 2টি কথা ইংলিশে বলবো। আজকের এই আলোচনা সভায় আমাকে সংযুক্ত করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনুস্পতিম রিজভি আলমকে, যার পদচারণা ইউরোপে সরব, বঙ্গবন্ধু আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে নিরলসভাবে কাজ করছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও। আপনারা জানেন, আমি এখানে যেটি কথা বলতে চাই যে বঙ্গবন্ধু পরিষদ আমাদের যখন 75 15 আগস্ট জাতির জনককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং 63 নম্বর জেল হত্যার পর আমরা দিশেহারা ছিলাম, সারা বিশ্বে বাংলাদেশে কখনো প্রতিবাদ করার ভাষা ছিল না, তখন কিন্তু বঙ্গবন্ধু পরিষদের ব্যানারেই আমরা শুনেছি। তখন আমরা আমাদের বয়স ছিল 17-18 বছর বয়স ছিল আমাদের। সে সময় আমরা বঙ্গবন্ধু পরিষদের ব্যানারে দেখেছি, বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়াম করেছি। আমরা যখন ছাত্রলীগ করতাম তখন আমাদের অনুষ্ঠানে চিফ গেস্ট করার লোক পেতাম না, তখন বঙ্গবন্ধু পরিষদেরই বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্য, বিচারপতি কে এম সোভান কিংবা ডাক্তার মালেক খালুকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান নিয়ে আসতে পারতাম, কারণ বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করারও আমাদের সুযোগ ছিল না। যাই হোক, আজকের এই দিনে এখানে আমি অনেককে দেখতে পাচ্ছি, ডাক্তার শেখ মামুনকে দেখতে পাচ্ছি। আমার ভালো লাগছে যে আজকে এখানে আমাকে সংযুক্ত করার জন্য। আমি যে কথাটি বলবো যে প্রবাসী থেকে বঙ্গবন্ধু আদর্শ বাস্তবায়ন করতে যারা সমগ্র ইউরোপ এবং আমেরিকা যারা নিরলস কাজ করছেন, আসলে আজকের দিনে আমার এইটা 4র্থ জুম মিটিং এই বঙ্গবন্ধু আজকে বিজয় দিবসের কারণে। যদিও বাংলাদেশ থাকলে হয়তো সারাদিনই আমি রাস্তাঘাটে থাকতাম, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে থাকতাম, ঠিক তেমনি আজকে আমার 4র্থ জুম মিটিং আজকে এখানে যোগদান করছি। আপনার এখানকার অ্যাম্বাসির প্রোগ্রাম, আমাদের সর্বজনীন আওয়ামী লীগ প্রোগ্রাম, আওয়ামী লীগের প্রোগ্রাম, পাশাপাশি এই প্রোগ্রামটি। এরপর আমি আরেকটি জুম মিটিং এ যাবো অল ইন্ডিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রোগ্রামে বিজয় দিবস নিয়ে। আজকের এই দিনে শপথ হোক আমাদের যে বাংলাদেশের যে স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু, তার ভাস্কর্য নিয়ে যে অপচেষ্টা করা হচ্ছে, অপপ্রচার করা হচ্ছে এবং নানা রকম যে মৌলবাদী উস্কানি এবং অন্যায় এবং যে তাদের যে আস্ফলন, তার বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ করতে হবে। যে নেতার জন্ম না হলে আমরা বাংলাদেশ পেতাম না, যে নেতার জন্ম না হলে আমরা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটে আজকে বাঙালিরা বাংলাদেশের নাম বলে মাথা চুকে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। তাকে নিয়ে কটাক্ষ দৃশ্য দেখাচ্ছে মৌলবাদীরা। যে আজকে দিনের শপথ হোক আমরা মৌলবাদীর বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, তাদেরকে উৎখাত করি, তাদেরকে নির্মূল করি দেশে বিদেশে সব জায়গায়। প্রবাসে মৌলবাদীদের উত্থান বেশি হচ্ছে, এটা আপনারা জানেন। ইউরোপে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে রাজাকার আলবদররা তারা বিভিন্ন ভাবে ছলে বলে কৌশলে বিভিন্ন ছদ্মবেশে তারা সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে ঐক্যবদ্ধ হবে, আর আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সামনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমি দীর্ঘায়িত করব না, আমি I will just say something about Bangabandhu in front of our guests who are English speaking. I'll just say one quote from him. He wrote in 1953 about Bangladesh. He's the great father. He's the father of nation, and he wrote once. Let me quote like this: "As a man, what concerns mankind concerns me. As a Bengali, I am deeply involved in all that concerns Bengalis. This abiding involvement is born of and nourished by love, enduring love, which gives meaning to my politics and to my very being." This is our father of the nation. He wrote in 1973 on 3rd May in his diary. And another quote, I should say, one well-known journalist asked Bangabandhu, "What is your strength?"
And he told, I love my country. I love my people. And he was asked again, what is your weakness? He replied, I love them too much. And that's the pity that he was killed by the people of Bangladesh in 1975. It is one of the most heinous killing in the world. If you think about killing of any leader of the nation in the modern history, it is the most heinous killing because all members of his family, including a child, 10-year-old child, was killed by the brutal killers. So let us please that we should extradite all those killers from all over the world. So they should not go unpunished at anyhow. Thank you very much. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আমি এবার ইন্ট্রোডিউস করতে চাচ্ছি আমাদের ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান ভাই। আপনি কি আছেন? হ্যাঁ আছি, আমি আছি। সিদ্দিক ভাই আপনি আনমিউট করেন, আপনি শুরু করেন প্লিজ। কি আবার বলতে হবে? জি, আপনি আনমিউট করে আপনি কথা শুরু করেন সিদ্দিক ভাই। আমার আগে আমি একটু অন্য কাউকে দেয় না, আমার কি আমাকে আর কি, আমি তো বলছি অলরেডি, আমার আর কি বলতে হবে? আপনি আসলে সিদ্দিক ভাই 1 মিনিট বলছেন, একটু ব্রিফ মিটিং আর কি, আপনি যদি ডিটেইলসটা বলতে আর কি। তাহলে আমাকে বলতে হলে, যেহেতু আজকে আমরা অনেক কথা এখানে আলাপ হয়েছে এবং আজকের যে আয়োজন এটা খুবই প্রশংসনীয়। আমি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সকল নেতা কর্মীদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু পরিষদের সকল নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল সাহেব আমাদের মাঝে আছেন, এটা একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। তো আজকের যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি সে ব্যাপারে আমরা সবাই বক্তব্য রেখেছি, কিন্তু যেহেতু একটু আজকে এস.এ. মালেক সাহেবকে পাইছি আমাদের সামনে, আমি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে দুটি একটা সাংগঠনিক কথা বলতে চাই এই সুযোগে। তখন ওনাকে পাওয়া তো খুবই কঠিন ব্যাপার, সময় হয় না, উনিও ব্যস্ত থাকেন, আমরাও ব্যস্ত থাকি। আমি ওনাকে আজকের এই সুন্দর আয়োজনের মাধ্যমে আজকের এই 49তম ভিক্টোরি ডেতে একটি আবেদন রাখবো যে বঙ্গবন্ধু পরিষদের আহ্বায়ক কমিটি করা হয়েছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কমিটি এখনো হয় নাই। সাথে সাথে যে জিনিসটা না বললেই নয়, যে বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাথে প্রথম জড়িত ছিল এনায়েতুর রহিম সাহেব এবং ডক্টর নুরুন নবী, এবং পরবর্তী তাই বলতেন ডক্টর নুরুন নবী গত 30 বছর বা 25 বছর যাবত এটার প্রেসিডেন্ট। যেহেতু একটা আহ্বায়ক কমিটি করা হয়েছে, আমার মনে হয় ডক্টর নুরুন নবী সাহেব একজন সজ্জন ব্যক্তি, পলিটিক্যালি খুবই রিচ ব্যক্তিত্ব, 21 পদক প্রাপ্ত। তার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমি আশা করব যে আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল সাহেব এটার একটা করবেন, একটা সমাধানে আনবেন। তার কারণ তারও কিন্তু বিরাট একটা ক্লাউড এখানে রয়েছে বঙ্গবন্ধু পরিষদের নামে, এবং তারাও পাল্টা প্রোগ্রামাবর্তন করছেন। তো আমার কাছে বিব্রত লাগে যে আমি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি কোন বঙ্গবন্ধু পরিষদকে আমি কাজ করব। উনি আহ্বায়ক করার পর থেকে আমি করছি এখানে, কিন্তু সাথে সাথে আমাদের বন্ধু ডক্টর নুরুন নবী তার বঙ্গবন্ধু পরিষদের নামেই গতকালও একটা বিরাট কি বলে জম মিটিং করেছে। আমার মনে হয় আমরা যে আন্দোলনই করি না কেন, আমাদের সবারই সহযোগের দরকার। আর যে আন্দোলনে আমরা নেমেছি, এই আন্দোলনে আমাদের সবার প্রয়োজন। আমাদের মুজিব সৈনিক যারা আছি, আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যারা বিশ্বাস করি, আমরা যারা মাননীয় উপদেষ্টা সজীবদের জয়ের বিশ্বাস করি, তাদেরকে আমাদেরকে এক জায়গায় দাঁড়াতে হবে। আমরা এক জায়গায় দাঁড়ালেই, if we unite and if we work together, the focus that we are
talking everybody. Whatever you call justice or injustice, nothing will give you anybody without your effort. If we are united, we'll be stronger and stronger and stronger. And let's work that way. If we have any differences within ourselves, let's resolve that with discussion, with friendly discussion, because we are not fighting with our internal interest or personal interest. We are working for a single cause. We are a family. We all believe the ideology of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. If you believe in that, then there should not be any differences. If we do believe from our heart, it includes myself also, then there should not be any difference, any infight. Differences should be there. Differences is good, because that's why we are all together. We will have differences of opinions, but when we'll work, we'll make a unified decision. And that everybody, I might disagree, but if everybody agrees, I have to go with that. So with this, I'd like to congratulate. I'm so much pleased that so many American friends from different areas, like activists, mainstream, they joined today's program. Today's one is so enlightened, but at the same time, I don't see anybody from the government. I heard Honorable Prime Minister or Honorable Foreign Minister or Ambassador or our leader Shajibal Joy supposed to join with us. I don't know why that didn't happen. It is so good thing. It is so noble cause that we are all united together in the middle of this pandemic. I don't know why I haven't seen any single representative from the government of Bangladesh. That's very sad. I'm really very sad. I don't know, Dr. Sadek Malek Bhai, when you also, his feeling about that, he has an access to the Prime Minister. Why this happened? If Prime Minister cannot make it, Foreign Minister should make it. If Foreign Minister couldn't make it, his ambassador here should make it. Somebody should come to this so important an event. It's not only we are celebrating today the 49th victory day of Bangladesh. Our focus is the killer, Rashid Chaudhry. We want Rashid Chaudhry back to Bangladesh. If we want him to back to Bangladesh, we will not able to do that within ourselves. We need our government involvement, because there are some places we cannot get into that areas. In that case, we need the government, we need the embassy involvement in this regard. So I request Dr. S.M. Malek Bhai to talk with the Honorable Prime Minister why this happened, and we want some kind of outline or instruction that how we should proceed. I did try to reach the Attorney General. It's very difficult. I got some responses. The simple sentence they write, come through your embassy, come through your government. Yes, we are a citizen of this country. We can approach to our leaders. We can approach senator, we can approach congressman or somebody else or related people. But it has to come from the government, because it is their demand. Their criminals are in this country. It should be, and that is why it happened. Last time in 2019, when our Honorable Prime Minister came to United States in UN Assembly, she met with Trump and she gave a file about this Rashid Chaudhry, and it did work. When Trump got that file, he asked Attorney General to revive this case, and that is working. And it is because of Honorable Prime Minister. It is her own initiative and our Honorable Advisor Shajibal Joy. So we need all of their input, their suggestion. And today we are discussing other things also. In this country, there are black matters and all that. That's fine, but our agenda is only one right at this point: how to get this criminal
Rashid Chaudhary back to Bangladesh. So I would like to again congratulate everybody who attended from the US and around the globe. I congratulate from my heart, from the bottom of my heart, as well as on behalf of the US Awami League. I congratulate Secretary Israel Malik Bhai. উনি ওখানে তো অনেক রাত আমি I cannot understand, I can't believe যে বঙ্গবন্ধুর প্রতি কতটুকু অগাধ ভালোবাসা থাকলে ওনার এই বয়সে উনি এখনো আমাদের সবার কথা শুনছেন। আমি অভিভূত হয়েছি ওনার আজকের বক্তব্যে, এবং এখনো যে উনি আমাদের কথা ধৈর্যের সহকারে শুনছেন। উনি 86 বছর বয়স ওনার, আমি অভিভূত হয়েছি। এই জন্যই একটা কথা নেত্রী বলেন যে আওয়ামী লীগ তার কর্মীদের জন্য টিকে থাকে। সেই জন্য আমরা সেই কর্মী আসি বলে জননেত্রী শেখ হাসিনা 18 কোটি মানুষকে নিয়ে আমাদের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন এবং স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। আজকের এই ইভেন্টের মধ্যে দিয়ে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘায়ু কামনা করছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুস্বাস্থ্য কামনা করছি, এবং ওনার নেতৃত্বেই 2021 সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যমের দেশ হবে। সামনে আমরা দেখছি 2041 সালের মধ্যে উন্নততর দেশ হয়ে বিশ্বে আমরা প্রমাণ করে দেব। এবং সবচেয়ে বড় প্রমাণ যেটা হবে, সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ যেটা নেওয়া হবে 2041 সালে যখন সোনার বাংলা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যখন বাস্তবায়িত হবে, সেদিনই সত্যিকারী অর্থে প্রতিশোধ নেওয়া হবে সেই খুনিদের, যারা তাকে 15 আগস্ট সপরিবারে তারা হত্যা করেছিল। তাদের আমরা সত্যিকারী প্রতিশোধ নেব 2041 সালে সোনার বাংলা বিনিময় করে। আজকে আপনারা আমার কথা আমাকে বলার যে সুযোগ দিয়েছেন, সেজন্য I like to congratulate everybody, and I'm grateful to everyone, especially Dr. Alam is very hard worker. I can say Dr. Esa Malik that you got the right person. He's a hard working person. He knows there are so many things in this country, the mainstream politics. He's very much involved, and he has that access to arrange such a meeting is not that easy. Doing job in this country and doing all this outside works, it's not that easy. So again, I congratulate. I'm grateful to Dr. Alam. Wish you a good success and make a successful Bangabandhu Parishad in US, talking with everybody, discussing with everybody, and especially I request to talk to Dr. Nadan Nabi and settle this thing once and for all. Jai Bangla, Jai Bangabandhu. Thank you, Dr. Siddiqur Rahman. Thank you. At this point, আমি আমাদের ডক্টর মালেক, অনারেবল জেনারেল সেক্রেটারি, তাকে আবারও তার ফাইনাল বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। জানি উনি বয়োবৃদ্ধ মানুষ, তারপরেও আমাদের সাথে এতক্ষণ রয়েছেন। আপনাকে অনেক 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 ধন্যবাদ দিচ্ছি। সাংগঠনিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর আপনাদের সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির স্থায়ী সদস্য হিসাবে আমি গর্বিত, যে কারণে ডক্টর এস এ মালেকের আজকের এই অনুপ্রেরণা আমাকে এদেশে থেকেও এই কাজগুলো করার সৌভাগ্য করে দিয়েছে, এবং আমি সত্যি গর্বিত। ডক্টর এস এ মালেক, প্লিজ পুট ইউর হ্যান্ড টুগেদার ফর ডক্টর এস এ মালেক। ডক্টর মালেক, আপনি বলুন প্লিজ। আমি আন্তরিকভাবে আপনাদের মোবারকবাদ জানাই আজকে মহান বিজয় দিবসে। আমি সত্যিই আনন্দিত। গোটা ইউরোপ, আমেরিকা, বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের এবং লন্ডনেরও বিভিন্ন জায়গার এই ইন্টেলেকচুয়ালদের কি সুন্দরভাবে আজকে আপনারা পরস্পর সহযোগিতা করে আজকে একটা অসাধারণ একটা ঘটনা ঘটেছেন। আজকে এটা আজকের এই 16ই বিজয় দিবসের এই 49th ভিক্টরি ডেতে সবচেয়ে আমার কাছে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। থ্যাংক ইউ।
Thank you. কেননা এটা বঙ্গবন্ধুর খুনিরা এখনো বিদেশে জীবিত আছে। 20 বছর আগে যার ফাঁসি হওয়ার কথা ছিল, the man who had no right to live, to enjoy the resources given by the Almighty Allah, they are still alive. And আমরাও জীবন্ত আছি যারা বঙ্গবন্ধুকে চিনতাম, জানতাম, বাংলাদেশকে চিনি জানি। সেই মহান নেতা, জাতির জনক, বিশ্বের একজন নেতা, তাকে নৃশংস হত্যাকারী এখনো বেঁচে আছে, উপহাস করছে ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটিকে, হিউম্যান রাইটসকে, জাস্টিসকে, লকে, রুল অফ লকে। এটা জাতিসংঘ দেখা উচিত। শুধু এটা জাতিসংঘের একটা এজেন্ডা হওয়া উচিত। কত বড় জঘন্য ব্যাপার দেখেন, এই হত্যার পরে আইন করা হলো পার্লামেন্টে যে তাকে বিচার, সব হত্যার বিচার ওই বিচার হবে না। এর পরেও ওয়ার্ল্ড কনসাসনেস যাদের বোঝায় তারা নীরব রয়েছেন। আমরা কিছু করতে পারিনি, খুনিরা দেশের বাইরে, খুনিরা নিশ্চয়ই দেশের ভিতরে থাকলে তাদের জনগণই তাদের ব্যবস্থা নিত। সুতরাং আজকে এই মহান বিজয় দিবসে আপনারা যে একটা অত্যন্ত সৎ উদ্যোগ নিয়েছেন, এবং বিশেষ করে যে বলা হয়েছে এই নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ করে হবে না, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমরা এখানে কিছু শক্তি, ওখানে কিছু শক্তি, ওর নেতৃত্বে, এর নেতৃত্বে, এগুলি কিন্তু আদর্শের কথা না, আদর্শের কর্মসূচি না। আমরা যদি সত্যিকারে আদর্শের অনুসারী হয়ে থাকি তাহলে সকলে এক হতে হবে। আপনিও বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার চান, এক্স ওয়াইও চায়, জেডও চায়, then why should not X, Y, Z should unite? আলাদাভাবে চলে সেটা একরকম, কিন্তু সকলে একভাবে চলে, এক হুঁশে চলে। আর নেতৃত্ব, আমার কথা আপনারা ভালো বলছেন, আমি কোনো নেতা কোনোদিন ছিলাম না, এখনো নেই, আগামী না। আমাদের নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। আর ঘটনা চক্রে তিনি শুধু বাংলাদেশ আমাদের দিয়ে যাননি, আমাদের একটা সম্পদ দিয়ে গেছেন, সে হচ্ছে শেখ হাসিনা। কে আছে এই দেশে সাধারণ মানুষের কথা বলা? কে আছে এই দেশে শোষিত বঞ্চিত মানুষের, কৃষক, শ্রমিকের কথা বলা? আসুন বাংলাদেশে, আপনারা বাইরে থাকেন, দেখুন যে কি হচ্ছে বাংলাদেশে, কি উন্নয়ন হচ্ছে, এবং গরিব দুঃখী মানুষকে এত গ্র্যাটিস, এত সাহায্য সহযোগিতা বিশ্বের আর কোনো দেশে কেউ করছে কিনা সন্দেহ। আমাদের সরকার যেটা করছে, আমি উদাহরণস্বরূপ বলছি, আমাদের প্রায় 20 লক্ষ টন খাবার গুদাম ছিল, কোনো বিচার নেই। 3টি ঘটনা, করোনা, তারপরে সাইক্লোন, তারপরে ফ্লাড। এর থেকে সেটা ইট হ্যাজ কাম ডাউন টু 8 লাখ টন। আপনি চিন্তা করে দেখেন যে 20 লাখ থেকে 12 লাখ টাকা এই সমস্ত খাদ্যশস্য ইনডিসক্রিমিনেটলি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বলে, যেখানে একটা মানুষ যেন না খেয়ে থাকে। আপনি দেখুন 36 কোটি বই একদিনে বিনা পয়সায়। আপনি দেখুন কোটি কোটি কম্বল। এই যে শীত আসছে, গরিব মানুষের প্রাণ। আমি এই কথা বলবো না সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করছেন শেখ হাসিনা, তার নেতৃত্ব, আর কোনো বিকল্প নেতৃত্ব নেই। আমার তো কারো কোনো নেতৃত্ব নেই, একমাত্র বঙ্গবন্ধুর নেতা ছিলেন তার কন্যা শেখ হাসিনা। তিনি প্রমাণ করেছেন এই দেশকে সবচেয়ে তিনি ভালোবাসেন, তিনি প্রমাণ করেছেন তিনি যোগ্যতম শাসক, তিনি প্রমাণ করেছেন বিশ্বের নেতৃত্বে তিনি একজন। আসুন আমরা তার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শুধু খুনিদের না, এই দেশ এবং জাতিকে, স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব যখন বিপন্ন, আজও যখন 71-এর সেই স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদী শক্তি আজকে হুমকি দিচ্ছে, যেটাকে একটা রিলিজিয়াস স্টেট করবে, এগেইনস্ট দি উইল। হোয়াট ওয়াজ দি কমিটমেন্ট অফ বাংলাদেশ? সেকুলারিজম, socialism, nationalism, social justice. These are the commitments of our independence. এই কমিটমেন্ট গুলো একমাত্র শেখ হাসিনা, এর বিকল্প কেন নেতা নেই। আমি বলছি না আপনি আওয়ামী লীগকে অ্যাবসলিউট সমর্থন করেন, আওয়ামী লীগ সমস্ত নেত্রীকে সমর্থন করেন,
বঙ্গবন্ধুকে আমাকে করেন, কাউকে বলছি না, কিন্তু ইউ মাস্ট নো হাউ টু লেন্ড আওয়ার অ্যাবসলিউট সাপোর্ট টু শেখ হাসিনা। যদি এই দেশকে টিকিয়ে রাখতে হয়, স্বাধীনতার সার্বভৌমকে রাখতে, একবার চিন্তা করে দেখুন ৭৫ সালের পরে কোথায় দেশকে নিয়ে গেছিল, সেখান থেকে তিনি ফেরত আনছেন, স্বাধীনতার সপক্ষে ফেরত নিয়ে আসছেন, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ফেরত নিয়ে আসছেন। সুতরাং আজ আসুন জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশরত্নের নেতৃত্বে আমরা আজকে যা কিছু সমস্যা আছে, জাতীয়তার সংকট, এই বিজয় দিনের সমাধানের প্রতিজ্ঞা করি, স্বাধীনতার সার্বভৌমকে সুসংহত করি। আপনাদের সকলের আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষ করে বোধহয় সিদ্দিক সাহেব একজন প্রবীণ লোক, আমাকে ধরে যে কথাগুলো বলে অত্যন্ত সত্য কথা বলেছেন। আমি দেখেছি নুরুন নবী একসময় ভালো কাজ করেছে, এখন উনি কি করছেন আমি জানি না, আমি আমেরিকায় যে দেখেছি। সুতরাং তাকে যদি আমরা বাদ দিই, তাকে যদি দূরে রাখি, অঙ্গহানি হবে। একটি লোক না, যারা শুধু মৌলবাদী, স্বাধীনতার শত্রু, যারা বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসে না, বিশ্বাস করে না, বাংলাদেশে বিশ্বাস না, তারা আমাদের নেই। স্বাধীনতার সকল শক্তি, সে বাম হোক, মধ্যম হোক, অতি প্রগ্রেসিভ হোক, লেস প্রগ্রেসিভ হোক, সেকুলার হোক, এমনকি অ্যাথেইস্ট যদি হয়, আমরা সকলে এক হয়ে কাজ করব। আসুন আমরা সকলে এক হই। আপনাদের আবার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনারা সকলে যে এত বড় একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ করেছেন, আপনাদের আমরা এখানে করতে পারিনি, আমি ব্যক্তিগত আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর এস এ মালেক। আমরা আপনাকে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলাম। আমরা আপনাকে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সার্বিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনি সুস্বাস্থ্যে থাকেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভালো সুস্বাস্থ্যে থাকেন, আপনারা ভালো থাকেন, বাংলাদেশ ভালো থাকুক, এটাই আমাদের দাবি, এটাই আমাদের আশা, এটাই আমাদের দোয়া। আগামীতে আমাদের সংগঠনকে সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের অনেক নেতৃত্ব রয়েছেন। তার আগে আমি জনাব শেরে আলম রাসু, তিনি বর্তমানে আমাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে কাজ করছেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বঙ্গবন্ধু কমিশনের চেয়ারম্যান, তিনি ডক্টর এস এ মালেকের সাথে ওতপ্রোতভাবে কাজ করছেন। আমি জনাব এগ্রিকালচারিস্ট ইঞ্জিনিয়ার শেরে আলম রাসুকে তার মূল্যবান সংক্ষিপ্তভাবে 2 মিনিটের বক্তব্য দিতে বলছি। আমি জনাব রাসু আপনাকে আবার নিয়ে আসবো। এরপর আমরা জনাব খান শওকতকে রেডি করব, তারপর আমরা মিস্টার লিওনার্দো গোমেজের সাথে কথা বলবো। আসুন আমরা কথা শুনবো এগ্রিকালচারিস্ট, এক সময়ের সাবেক ছাত্রনেতা, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের এগ্রিকালচার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এক সময়ের ছাত্রলীগের একমাত্র অন্যতম ছাত্রনেতা, যিনি দীর্ঘদিন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, শেরে আলম রাসুকে আমি আহ্বান করছি তার বক্তব্য রাখার জন্য। আপনি আনমিউট করুন জনাব শেরে আলম রাসু। বাদ দিয়ে দিলাম, জি, থ্যাংক ইউ। অফ করে দিলাম। আপনার বক্তব্য শেষ। মিস্টার শেরে আলম রাসু, প্লিজ স্পিক। আপনি বাংলায় বলেন, ইংলিশ বলেন, যেটা আপনাকে ভালো লাগে। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? সবাই শুনতে পাচ্ছে, জি। ৪৯তম বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। যারা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, যারা বাংলাদেশকে বিশ্বাস করে, যারা পতাকাকে বিশ্বাস করে, ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে, কয়েক লক্ষ, ২.৫ লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা, যারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে স্বাধীনতার সপক্ষে কথা বলার জন্য, আপনার কথা মিউট হয়ে গেছে, আপনি কথা বলেন। আমি সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু কমিশনের পক্ষ থেকে, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ and around the globe যারা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। আমি শুধু পরবর্তী বক্তা ডক্টর এস এ মালেক সম্পর্কে অল্প একটু বলবো। মালেক চাচার ছেলে মামুন, সে তো
আমি তাকে বহু আগের থেকে প্রায় 30-35 বছর আগের থেকে জানি। ময়মনসিংহ মেডিকেল পড়া অবস্থায় ছাত্রলীগের এমন সময় ছিল যখন কথা বলারও কেউ মুখ খোলার সাহস পাইতো না। 4-5 জন 6 জন ছাড়া কোনো ছিল না। মামুন তখনও টিকে ছিল আমাদের পাশে, গোপনে গোপনে যোগাযোগ করতে, পরামর্শ দিত বা কি করতে হবে। আমি ধন্যবাদ জানাই মালেক চাচাকে, ধন্যবাদ জানাই মামুনকে। মামুন যদিও আমাদের এক জুনিয়র। আমি স্বাধীনতা পক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য এবং বঙ্গবন্ধুর যারা আত্মস্বীকৃত খুনি আছে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে অনুমোদন দিয়ে, যে কথা সিদ্দিক ভাই বা মালেক চাচা বলে গেছেন যে আমরা এখানে যতই লাফালাফি করি, চিল্লাচিল্লি করি, it will go through a process, so government should take a step. হাসিনা আপা তো কিছু করা উচিত বা অ্যাম্বাসেডরদের মাধ্যমে যদি কিছু প্রসিড করতে হয়, দিস ইজ ফুললি ল রিলেটেড থিং, দেন উইল বি মোর হ্যাপি। অনেক কিছু ত্যাগ করেছি জীবনে, বড় পদ পাওয়ার ত্যাগ করেছি। ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালো কোয়ালিটির সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে পারি নাই। খালি গায়ে খালি পায়ে দীর্ঘদিন থাকতে হয়েছে। এখন সিদ্দিক ভাইয়ের বা মালেক চাচার উদ্ধৃতি দিয়ে আরো একটা কথা বলবো যে ছদ্মবেশে, ইন দিস গাইজ, অনেকে ছদ্মবেশে আজকে আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, বিভিন্ন লীগ, অমুক লীগ, তমুক লীগ, কিন্তু প্রকৃত সময়ে 5-10 জন ছাড়া কাউকে পাওয়া যায় না। আমাদের যারা প্রকৃত নেতা বা ত্যাগী নেতা কর্মী আছে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। আজকে আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। বাংলাদেশকে এই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেভাবে অবদান রাখছে, আমি জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু কামনা করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। এবং আমাদের গ্লোবালি যেসব নেতা এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শে যারা বিশ্বাসী, যারা পার্টিসিপেট করছেন, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে, বিশেষ করে এই শীতের ভেতরে আমি আমার ওয়াইফকে বললাম যে আমার ছোট ভাইটা ড্রাইভ করে গেছে। ধন্যবাদ। আমরা এই মুহূর্তে চলে আসছি আজকে আমাদের কনভেনশনের ডক্টর জনাব শেরে আলম রাসু, আপনার বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। প্লিজ আপনারা করতালি দিয়ে স্বাগতম জানান। ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে আমরা আহ্বান করব আমাদের কনভেনশনের অন্যতম জয়েন্ট কনভেনার এবং যিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন, জনাব খান শওকত সাহেব। আমি জনাব খান শওকত সাহেবকে তার মূল্যবান বক্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়ার জন্য আহ্বান করছি। জনাব খান শওকত সাহেব একাধারে একজন বঙ্গবন্ধুর পাগল, বঙ্গবন্ধুর প্রেমিক, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে 40 করে গল্প, কবিতা, নাটক রচনা করেছেন। জনাব আপনাকে আহ্বান জানানো হচ্ছে মাইক্রোফোনে। আসুন খান শওকত সাহেব। আপনারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? বেলজিয়াম আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের জাহাঙ্গীর চৌধুরী রতন ভাই জয়েন করেছেন। বেলজিয়াম আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি, উনি সাবেক ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন, রহমান ভাইয়ের সাথে সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার ছিলেন। তো আমি পরিচয় করাই দিচ্ছি, আমাদের জাহাঙ্গীর চৌধুরী রতন বেলজিয়াম থেকে জয়েন করছেন, বেলজিয়াম আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি। আমরা জাহাঙ্গীর রতন ভাইকে আমরা কথা বলতে দিব আফটার আমাদের শওকত ভাইয়ের পরে আমাদের লিওনার্ডো বিজু কথা বলবেন, তারপর আমরা রতন ভাইকে দিব। ওকে শওকত ভাই আপনি বলুন। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? ক্লিয়ার। হ্যাঁ, ওকে। আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির রাখাল রাজা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, জাতীয় 4 নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, মুক্তিযুদ্ধে এবং আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদ হওয়া সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুরু করছি। আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিজয়ের 49তম বিজয় দিবসের আজকের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত আজকের এই মহান অনুষ্ঠান অত্যন্ত বড়ভাবে উদযাপন করার কথা ছিল। একদিকে কোভিড-19, অন্যদিকে আজকের
ইনক্লিমেন্ট ওয়েদার, স্নোয়িং এবং অন্যান্য এই প্রচন্ড শীত, এই কারণে আমাদের আজ এই হোটেলের মধ্যে অনুষ্ঠানটি করতে হচ্ছে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে, বিভিন্ন স্টেট থেকে আমাদের বন্ধুরা, আমাদের যোদ্ধারা, সহকর্মীরা, সহযোদ্ধারা, আমাদের নেতৃবৃন্দ জুমে অংশগ্রহণ করছেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। I want to thank everybody who participated today this great event. From our committee and from my bottom of the heart, I am giving my thanks to all of you. একটি কথা এসে গেছে আমাদের মাননীয় নেতা, আমার নেতা সিদ্দিক ভাইয়ের পক্ষ থেকে, সেই বিষয়ে একটু কথা সবার জেনে রাখা উচিত, কারণ এখন একটা ভালো সময় বিষয়টা আলোচনা করার। এবং যেহেতু আমাদের কেন্দ্রীয় নেতা ডক্টর এস.এ. মালেক ভাইও এই বিষয়ে আমাদের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, এই জন্য বিষয়টা বিশেষ করে সিদ্দিক ভাই আমাদের এই যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের অভিভাবক, তার নলেজে বিষয়টা থাকা উচিত। আমাদের যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ যখন ঢাকা থেকে কমিটি আসলো, তখন আমি সাথে সাথেই ডক্টর নুরুন নবী ভাইকে ফোন করলাম, আমি শীতাংশু গুহ দাদাকে ফোন করলাম, আমি স্বীকৃতি বড়ুয়া দাদাকে ফোন করলাম এবং আমি বললাম যে যেহেতু আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুর সৈনিক এবং আপনারা প্রায় 33 বছর মতো এই সংগঠন নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তো যে কারণেই হোক এখন আপনাদের সাথে সেন্ট্রালের যোগাযোগহীনতার কারণে হোক, যে কারণেই হোক, কমিটি নিয়ে এরকম একটা আসুন আমরা বসে সলভ করি এবং আসুন একসাথে বসি, আহ্বান জানালাম। আমি নিজে নবী ভাইয়ের সাথে কথা বললাম, এমনকি স্বীকৃতি বড়ুয়ার সাথে আমি গত সপ্তাহেও কথা বলেছি যে আসুন আজকের এই যে জুম মিটিং এ আসুন আপনারা অংশগ্রহণ করুন, কারণ আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুর সৈনিক। বাঁচবো আর কয়দিন, আমার বয়স 60 বছর চলছে, কয়দিন বাঁচবো আর? এই কোভিড-19 তো আমাদের অনেক বন্ধু চলে গেলেন, আমারও তো চলে যাওয়ার কথা ছিল, তো কেন এই অভিমান, কেন এই দূরত্ব নিয়ে থাকবো? কিন্তু তাদের কাছ থেকে যতবার আমি প্রস্তাব পাঠিয়েছি, ওনাদের কথা হলো কেন্দ্রের সাথে ওনারা নাই, ওনাদের কমিটি নিউ ইয়র্ক এবং আরো 2-3টে স্টেটে আছে, এই 3টা স্টেট বঙ্গবন্ধু পরিষদ নামে ওনারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংগঠন, ওরা ঢাকার কোনো সংগঠনের ওনারা শাখা না, এইটা বারবার আমাকে বলেছেন। এমনকি আমি ওনাদেরকে বারবার অনুরোধ করেছি আসুন বসি এক কাপ চা খাই, ঝামেলা মিটাই, তাও হয়নি। এবং ওনারা এমনকি পত্র পত্রিকাতে দিয়েও আমাদের সংগঠনের আহ্বায়ক ডক্টর রাব্বি ভাই সম্পর্কে অনেক অপপ্রচার করেছেন পত্রিকায় পাবলিশ করে, এবং আমরা কেউই না এই ধরনের ইত্যাদি। তারপরেও রাজনীতিতে শেষ বলে কিছু নেই, আমি আমার নেতা সিদ্দিক ভাইয়ের কে অনুরোধ করছি, দেখুন যদি এই অভিমান করা যায়, সলভ করা যায়। প্রায় 33 বছর যাবত ডক্টর নবী ভাই প্রেসিডেন্ট আছেন, আর কতদিন থাকবেন? ক্ষমতা তো কারোর জন্য চিরস্থায়ী না, চেয়ার আরেকজনকে ছেড়ে দিয়ে উনি আমাদের চিফ অ্যাডভাইজার হতে পারেন, ক্ষতি কি? আমাদের সাথে একসাথে কাজ করতে ক্ষতি কি? ওনার কমিটির আর কেউই কিন্তু আমাদের সাথে কাজ করতে দ্বিমত পোষণ করছে না, সবারই এক কথা, নবী ভাই রাজি হলে আমরা রাজি। তো নবী ভাই এখন বয়স হয়ে গেছে, একটু স্যাক্রিফাইস করলে অসুবিধা কোথায়? একটু বসলে অসুবিধা কোথায়? আপনি সিদ্দিক ভাই আমাদের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করুন, আপনি দেখুন এই আইস মেল্ট করা সম্ভব কিনা। এই আহ্বান রইল এই পর্যন্তই। আর তারপর আমরা আমাদের যে বিষয়। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ খান শওকত সাহেব, আপনি অনেক সুন্দর কথা বলেছেন, আপনি আমাদের অনেক ভালো কথা বলেছেন। আপনি আর 30 সেকেন্ডে কথাটা শেষ করুন, কারণ আমাদের গেস্টকে আনতে হবে। থ্যাংক ইউ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। বিশেষ করে আজকের এই যে এই অনুষ্ঠান খুনি রাশেদ চৌধুরীকে দেশে ফেরত নেওয়ার জন্য, খুনি আশরাফুজ্জামানকে দেশে ফেরত নেওয়ার জন্য এবং খুনি নূর চৌধুরী কানাডা থেকে দেশে ফেরত নেওয়ার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ। আমরা শপথ নিচ্ছি আমাদের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সৈনিকরা 1 ইঞ্চি পিছনে যাবে না এবং এটা বাস্তবায়ন করবে এই আন্দোলন। সবার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ধন্যবাদ খান শওকত সাহেব। আমি বলবো, আমি ডক্টর সিদ্দিক সাহেবের সাথে কথা বলেছি, আমি ডক্টর সিদ্দিকুর রহমানকে বলেছি, আমাকে আপনি ব্যবহার করেন, আমাদেরকে আপনি ব্যবহার করেন, আমাদেরকে ইউজ করেন। আপনার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কোথায় কি লাগবে
আমাদেরকে যদি কোথাও কোনো অ্যাড হক কমিটি করে একটা ছোটখাটো পদ দিও, যদি আমাদেরকে আপনার ব্যবহার করতে হয় ব্যবহার হয়। ডক্টর সিদ্দিক আছেন, আপনারা জিজ্ঞেস করেন, আমি ডক্টর এস এম মালেককে আমি বলছি। এখানে আমাদের সাথে ডক্টর মামুন আছে, আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনা কমিটির যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন আগামী দিনের কান্ডারি, উনি আছেন। ডক্টর সিদ্দিকুর রহমানের উদ্ধৃতি দিয়েই বলতে চাচ্ছি, ডক্টর নুরুন নবী, আমার সাথে কারোর সাথে ব্যক্তিগত কোনো আমাদের দ্বিমত নেই। আমরা একসাথে মুজিব পাগল, আমরা আমাদের দেশ পাগল, আমরা মুজিব প্রেমিক, তাই আমরা সেটা প্রমাণ করছি। আমি আমাদের খান শওকতের কথা একমত হয়ে বলবো, সিদ্দিক সাহেব, আপনি আমাদের গুরুজন মুরব্বী হিসেবে, বড় ভাই হিসেবে আপনি একটু দায়িত্ব নেন। আজকের এই বিজয়ের মঞ্চ থেকে আমরা বলতে চাই, আমরা সকলে একসাথে কাজ করি। এখানে আর কোনো দ্বিমত নেই। যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ডক্টর এস এ মালেক, ডক্টর মামুন, ডক্টর অরুণ গোস্বামী, ডক্টর যারা আছেন, দিস ইজ দ্য বঙ্গবন্ধু পরিষদ, দিস ইজ দ্য বঙ্গবন্ধু সোসাইটি। এরপরেও যদি আপনাদের কারোর দ্বিমত থাকে, বুঝতে অসুবিধা হয়, সেইটা ভাই আমার অপারগতা, আমি জানি না আমার কি করতে হবে। ধন্যবাদ ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান এইটা প্রসঙ্গ টানার জন্য। এই মুহূর্তে আমরা বক্তব্যে চলে যাব আমাদের আজকের আমাদের বাঙালি ছেলে, ইউনাইটেড স্টেটস আর্মিতে, যে আমার সাথে ইরাকে যুদ্ধ করেছে, আমার সাথে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করেছে। আমরা এখন থেকে 25 বছর আগে ব্যাক করি, আমরা যখন আমেরিকান আর্মিতে ছিলাম, আমেরিকান আর্মির স্টাফ সার্জেন্ট রিটায়ার্ড করেছেন, যিনি এই মেট্রো ডিসিতে থাকেন, আমাদের বাঙালি ছেলে, আমার বন্ধু লিওনার্দো গোমেজ, যে আমাদের যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের একজন জয়েন্ট কনভেনার হিসেবে কাজ করছে। আমি লিওনার্দো গোমেজকে তার কথা বলার জন্য আহ্বান করছি। আমি দেখতে পাচ্ছি লিওনার্দো গোমেজ মিলিয়নস অফ বাঙালির ভিতরে একজন বাঙালি, যিনি ইউএস আর্মি থেকে রিটায়ার্ড করা সামরিক কর্মকর্তা। আমি লিওনার্দো গোমেজকে আহ্বান করছি মাইক্রোফোনে আসার জন্য। লিওনার্দো Gomez, please unmute yourself. Microphone is for you. All right. Thank you, Sergeant Dr. Alam. It's my honor to speak in front of Bangabandhu Parishad, especially USA. I heard that there is a many different organizations they are running here, but we need to be work together, united. That's what I think. And the thing happened 1975, 15 August. Our forefather, Bangabandhu, we lost him with other family member. It is a tragedy. It was an injustice done for the family, for all Bangladeshi people. The person who killed him, he is still alive. So in this case, this person is in USA, so we all has to be united together and go forward and look for justice. Especially, I like to thank you, Dr. Rabbi Alam. We had a great opportunity work this United States Army together. We served in Iraq. The reason behind was all the terrorism needs to be done, like clear the terrorism from USA and other, so we can sleep good here. We can raise our children, the next generation, good. And that's why all the Bengali brothers here, we are here for our next generation. If today Bangladesh is like USA, we should not be here. There is no way we should be here. We came from Bangladesh. We have our parents. We have everything in Bangladesh, but we are here because we don't have no safety. We are looking for a justice. If we have any problem in the family, we cannot get we cannot get anything done for who does the illegal things. So that's why we are here. If this country has a law and regulations, and only way this person is alive in this country because nobody is speaking, nobody taking in charge. So this is the time
we are standing here globally. Right now, we are speaking, we are sharing our knowledge. I think nobody is afraid now. We can speak anything we want, and we need a justice. That's all I have. Thank you. Thank you. Please put your hand together for Leonardo Gomez. Thank you so much that you served this country. You brought the democracy. You brought the freedom. And yes, I served this country, a veteran of Iraq and Afghan war. I stood in ranks. We have done our part, and that's freedom we enjoy every day. And we serve the justice. Therefore, we will demand the justice for the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the founding father of Bangladesh. Thank you so much for your service, Leonardo, my friend. I'm giving my honor to you guys. Thank you so much. Greatly appreciated. At this point, I like to bring our Bangabandhu Commission এই মুহূর্তে যারা কাজ করছে এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদের টেক্সাসের আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ যিনি বঙ্গবন্ধু পরিষদের কার্যকরী কমিটির সদস্য মাহমুদ কায়কোবাদ আমাদের সাথে এই মুহূর্তে উনি বাংলাদেশে আছেন, বাংলাদেশ থেকে জয়েন করছেন। মাহমুদুল কায়কোবাদ, প্লিজ unmute yourself and deliver your speech. Mahamudul Kaikobad. I think মাহমুদ কায়কোবাদ আমরা আপনাকে পরে আনছি। আমাদের বাংলাদেশ কমিশনার, বঙ্গবন্ধু কমিশনের কমিশনার যিনি বাংলাদেশে কাজ করছেন, আমাদের আল মাসুম খান, আমাদের ডক্টর সিদ্দিকুর রহমানের, ডক্টর এস এ মালেকের সাথে, কায়কোবাদের সাথে, ডক্টর মামুনের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে এখনো রয়েছে। আমি জনাব মামুন আল মাসুম খানকে আহ্বান করছি তার বক্তব্য রাখার জন্য। জনাব আল মাসুম খান অলসো আমাদের COVID-19 BD.org এর ফিল্ড ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছে। তার সাথে আমাদের অনেক বড় ফিল্ড টিম ছিল যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তারা সহায়তা দান করেছে। আল মাসুম খান, প্লিজ কাম টু দ্য মাইক। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। 49তম বিজয় দিবসের যে আপনারা সবাই জানেন যে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল মলে যে আজকে যে র্যালি করেছে বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় যে কমিটি আছে, সেই কমিটি যুক্তরাষ্ট্রের যে আহ্বায়ক ডক্টর রাব্বি আলম নেতৃত্বে, যে আজকে আপনারা জানেন যে যুক্তরাষ্ট্রের থেকে যে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে খুনি রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশে যে সে ফিরিয়ে আনার জন্য আজকে যে এত বড় একটি এই COVID-19 এই যে এই মহামারীর সময় যুক্তরাষ্ট্রে, আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সেই ওয়াশিংটন ডিসিতে যে আজকে যে এই যে আপনার ন্যাশনাল আপনার মলে যে সেই আপনার যে র্যালি, এবং আপনারা জানেন যে আজকে যে সে জুম লাইভের মাধ্যমে যে আমাদের আজকে এত বড় অনুষ্ঠানে আমাকে বঙ্গবন্ধু কমিশন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে জুম লাইভে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বঙ্গবন্ধু পরিষদের যে যুক্তরাষ্ট্রের যে আহ্বায়ক এবং স্থায়ী সদস্য ডক্টর রাব্বি আলম ভাইয়ের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে আপনারা দেখেছেন যে বঙ্গবন্ধু পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার এস এম মালেক ভাই আমাদের মাঝে দীর্ঘক্ষণ ছিল, আমাদের মাঝে এখনো অবস্থান করছে, জুম লাইভে আছে। রাষ্ট্র যে আওয়ামী লীগের যে সভাপতি ডাক্তার সিদ্দিক ভাই সহ স্পেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং আমাদের বঙ্গবন্ধু কমিশনের তিনি যে সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব পালন করছেন যে শিল্পী আলম ভাই সহ আমাদের বঙ্গবন্ধু কমিশনের যিনি সে বর্তমান যে সভাপতি পালন করছেন সে আশু ভাই সহ বিশ্বের বিভিন্ন যে পর্যায়ে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এবং আজকে অংশ এই গ্রহণ করছেন। প্রিয় বন্ধুরা, একটি কথা আমি বলতে চাচ্ছি যে রাশেদ চৌধুরীকে যে ফিরিয়ে আনার জন্য আসলে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের যে রাষ্ট্রদূত আছেন, যে তার আন্তরিক ভূমিকা পালন করতে হবে এবং আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে মোমেন মহোদয়েরও যে একান্ত যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আসলে দেখেন, আমরা আসলে যুক্তরাষ্ট্রে যারা আপনারা যারা আছেন এবং আমরা বাংলাদেশে যারা আমরা আছি, আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করতে পারবো, আমরা বিভিন্ন মিটিং করতে পারবো, আমরা র্যালি করতে পারবো, কিন্তু
আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের যারা উচ্চ পর্যায়ে যারা দায়িত্বে আছেন, আপনারা জানেন যে এই কেউ কেউ ক্যানাডা পালিয়ে আছেন, কেউ যুক্তরাষ্ট্রে আছেন, যে কেউ যে আরেকজন খুনি ভারতে অবস্থান গ্রহণ করছে। আর একটি জিনিস যে যুক্তরাষ্ট্রের রাশেদ চৌধুরীর যে শেষ অবস্থান যে দেখা গিয়েছে, তাকে জর্জিয়ায় দেখা গিয়েছে, সেখানে আসলে যে রাশেদ চৌধুরী সহ যারা আছেন, যারা সে ক্যানাডা আছেন, ভারতে আছেন, তাদেরকে আটক করে দেখেন যে এই আমাদের বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারে যারা আছেন, যারা নীতি নির্ধারক আছেন, তাদেরকে অনেক আন্তরিক হতে হবে। আর একটি জিনিস যে ৪৯তম বিজয়ের যে সে আজকের দিনে এত বড় একটি জুম লাইভের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কমিশন এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতৃবৃন্দ যারা এত বড় আয়োজন করেছে, সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আরেকটি জিনিস যে ডক্টর সিদ্দিকুর আলম, যিনি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ যিনি সভাপতি দায়িত্ব পালন করেছেন, তিনি দেখেন দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি কিন্তু 10:30টার পর থেকে কিন্তু এখন দীর্ঘ সময় ধরে তিনি কিন্তু জুম লাইভের মাধ্যমে আছেন। তিনি একজন, আমি দেখেছি, আমি তার সাথে কয়েকটি জুম লাইভ অনুষ্ঠান আমি বাংলাদেশ থেকে ডক্টর রাব্বি আলম স্যারের যে একান্ত আন্তরিকতা আমি এই বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি দেখেছি যে ডক্টর সিদ্দিকুর আলম দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি লাইভে থাকেন, এখনো তাকে দেখা যাচ্ছে। সেজন্য আমি তাকে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু কমিশনের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর একটি কথা আমি বলে আমার বক্তব্য শেষ করব, যে আসুন আমরা যে যার অবস্থান থেকে আমরা একটি সুন্দর বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনার যে হাতকে আমরা শক্তিশালী করব, এবং যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যারা বঙ্গবন্ধুর যারা খুনি আছে তাদেরকে অল্প কিছুদিনের মধ্যে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমরা সেই দেশের সাথে চুক্তি করে, বা যারা যে সকল দেশের সঙ্গে চুক্তি নাই সেখানে আমরা অন্য কোনো কূটনৈতিক প্রক্রিয়া আমরা ইনশাল্লাহ তাদেরকে আটক করে বাংলাদেশে এনে সর্বোচ্চ শাস্তি ব্যবস্থা করার জন্য আমরা সচেষ্ট হব। সকলকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। সকলকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। পুট ইউর হ্যান্ড টুগেদার। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল মাসুম খানকে। এই পর্যায়ে আমরা আহ্বান করব বেলজিয়াম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতা জনাব AHM জাহাঙ্গীর রতন। আমি জনাব AHM জাহাঙ্গীর রতনকে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য আহ্বান করছি। ধন্যবাদ। প্লিজ আনমিউট ইউরসেলফ, রতন ভাই। আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শ্রদ্ধাভাজন সিদ্দিকুর রহমান এখানে আছেন। আমি খুবই গৌরব, খুব অনার্ড ফিল করছি, বিকজ আই এম ইনভাইটেড হিয়ার। খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে এবং আমাকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন। যে বিজয় দিবসের সময় এই বিষয়টা খুবই প্রাসঙ্গিক, যে যিনি না হলে বাংলাদেশ হতো না, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি না হলে বাংলাদেশ হতো না, আমরা বাঙালি হিসেবে স্বীকৃতি পেতাম না। আজকে 16 ডিসেম্বরে বাংলাদেশ হয়তো স্বাধীন হতো না যিনি না হলে। এবং বাংলাদেশের জন্মের সাথে, আমাদের রাষ্ট্রের জন্মের সাথে, আমাদের বাঙালির মূল্যবোধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং আমাদের ইতিহাসের সাথে যেই নামটা জড়িত, যিনি আমাদের পরিচিতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তো আলোচনাটা হচ্ছে, আমি ওইদিকে যাচ্ছি না, যে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পরবর্তীতে যে বাংলাদেশকে যে পাকিস্তান বানানোর জন্য চেষ্টা করা হয়েছে, এটা, এবং অ্যাকচুয়ালি যারা বাংলাদেশের আজকে যারা পরাজিত হয়েছিল 1971 সালের 16 ডিসেম্বর, তাদের উত্তরসূরিরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে 75 সালের 15 আগস্ট। তারা বাংলাদেশ মেনে নিতে পারে নাই, তারা পাকিস্তান বাংলাদেশে পাকিস্তান বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস কখনো কাউকে ক্ষমা করে না। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ইতিহাস নিজস্ব গতিতে চলে, এবং সে কারণে সাময়িকভাবে তারা জয়ী হলেও বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরে, সপরিবারে 15 আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরে তারা
তারা সাময়িক সময়ের জন্য জয়ী হলেও ইতিহাস তাদেরকে ক্ষমা করেনি, তারা ইতিহাসের আস্থা করে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আজকে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি 30 লক্ষ শহীদ এবং 3 লক্ষ মা বোন যাদের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। এবং আরো শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি 75 সালের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পরবর্তীতে আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতাকর্মী যারা বিএনপি এবং এরশাদের আমলে এরশাদের সামরিক জান্তা বিরোধী লড়াইয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা জীবন দিয়েছে, জামাত বিরোধী লড়াইয়ে যারা জীবন দিয়েছে, নিষ্পেষিত হয়েছে, সেসব হাজার হাজার আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদেরকে শ্রদ্ধা করে স্মরণ করছি। আজকের আলোচনার যেটা বিষয় যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের বিচার হতো না যদি আমাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যদি ক্ষমতায় না আসতো। স্বাধীনতার বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের অনেক বছর পরে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে। এবং আপনারা জানেন যে এখানে আমি দেখছি যে বঙ্গবন্ধু পরিষদের ডক্টর এস এ মালেক সাহেব আছেন, সুতরাং ওখানে বক্তব্য বেশি দেওয়ার নেই। সেটা হলো যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে এবং যারা খুনি আজকে যে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছে খুনি রাশেদকে, এটা সময়ের দাবি এবং যাতে তার বিরুদ্ধে সে একজন তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো প্রমাণিত অভিযোগ আছে এবং তাকে দেশে ফিরিয়ে যাতে তার সাজা কার্যকর করা হয়। এবং আমিও বেলজিয়াম আওয়ামী লীগের কাছ থেকে আপনাদের প্রতি ঐকান্তিক সলিডারিটি, ঐকান্তিক একতা প্রকাশ করছি। সেটা হচ্ছে যে বক্তৃতায় যেটা উঠে আসছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিশেষ করে বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আইন মন্ত্রণালয়কে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে, যাতে যে এই কিলারকে এক্সট্রাডাইট করা হয় এবং সমস্ত ইন্টারন্যাশনাল লকেও রেসপেক্ট করে, যে যেহেতু সে একজন ক্রিমিনাল এবং সেটা ইন্টারন্যাশনাল ল অ্যালাউ করে না, সেটা হচ্ছে যে কনভিক্টেড ক্রিমিনাল যে সে বাইরে অবস্থান করবে। এই আপনাদের এই ক্যাম্পেইনে যে যাতে খুনি রাশেদকে অতি সত্বর দেশে ফিরানো হয় এবং এটা ডিপ্লোম্যাটিক টুলস এর মাধ্যমে, নেগোসিয়েশনস এর মাধ্যমে, সমস্ত ইন্টারন্যাশনাল লর ভিত্তিতে। আমিও আপনাদের এই দাবির প্রতি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমাদের প্রচন্ড সলিডারিটি আছে আপনাদের এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রতি। এবং এটা যদি করা যায় তাহলে জাতি আরেকটু পাপ মুক্ত হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাতে পারবো এবং তার যে অসমাপ্ত যে বিচারটা সেটা সমাপ্তির পথের দিকে যাবে। এবং যারা আপনারা যুক্তরাজ্যে যারা এই ডক্টর রব্বি আলম সহ আমাদের ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান যে আমেরিকান ইউএস আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট, তারা যে প্রচন্ড ভূমিকা রাখছেন যে খুনি রাশেদকে দেশে ফিরে নেওয়ার জন্য এবং আপনার তার সাজা এবং তার এটার কার্যকর করার জন্য, এটার সাথে সলিডারিটি পোষণ করে আবার বেলজিয়াম আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ এবং বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি এবং আমাকে কথা বলার সুযোগ দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্লিজ পুট ইউর হ্যান্ড টুগেদার। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি জনাব জাহাঙ্গীর চৌধুরী রতন ভাইকে। এই মুহূর্তে আমি আহ্বান করব আমাদের যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের যে নেতা অনেক কষ্ট করে বাংলাদেশ থেকে আমাদের ডক্টর এস এ মালেকের সাথে মিটিং করে আমাদের কম্বাইন্ড ভাবে সেখান থেকে কমিটি নিয়ে এসেছিল, আমাদের মিশিগানের পরিচিত মুখ, যার অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। যিনি মিশিগান ডেমোক্রেটিক পার্টি 14 কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টের ভাইস চেয়ার এবং ইউনাইটেড ডেলিগেটস, ইলেক্টেড ডেলিগেটস ইন মিশিগান, আমি মিনহাজ রাসেল চৌধুরীকে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য আহ্বান করছি। জনাব মিনহাজ, আপনি আপনার মূল্যবান বক্তব্য এখানে বাংলায় পেশ করুন
আমি আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনার বক্তব্য রাখার জন্য। ধন্যবাদ। এবং আপনারা মিনহাজ রাসেলকে করতালি দিয়ে আহ্বান করুন। মিনহাজ রাসেল চৌধুরী। ধন্যবাদ ডক্টর রাব্বি আলম। আমি আসলে অনেক সুন্দর একটা বক্তব্য লিখেছিলাম, কিন্তু আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর এস এম মালেক বা অন্যান্য দের কাছ থেকে আমার বক্তব্যগুলো চলে আসছে, যার কারণে আমি আমার নিজস্ব কিছু কথা বলবো। আমি মিনহাজ রাসেল চৌধুরী, আমি এখানের 14 কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টের নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান ডেমোক্রেট পার্টির, এবং গত আগস্টে আমি মেকম ওয়াইন কাউন্টি ডেলিগেট নির্বাচিত ইলেক্টেড। আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়, এটা বলার কারণ আছে। আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় 1987 সালে ছাত্রলীগের রাজনীতি দিয়ে চিটাগাং সরকারি সিটি কলেজ থেকে। 1987 থেকে 93 এরশাদ বিরোধী আন্দোলন এবং সরকারি সিটি কলেজে ছাত্রলীগের বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলাম। সেখান থেকে এই কথাগুলো বলছি এই কারণে যে আমি বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হচ্ছি। সেখান থেকে তারপরে যখন আমি আমার চাকরি জীবন এবং আমার ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবেশ করলাম, তখন আমি রাজনীতি থেকে একটু দূরে সরে গেলাম। তারপরে আমি সুদীর্ঘ 10 বছর সিলেট 3 নির্বাচনী এলাকা, যেটা আমার বাড়ি যেখানে, ওইখানের এমপি যিনি আছেন মাহমুদুজ্জামান চৌধুরী, তার সাথে থেকে 10 বছর কাজ করেছি। এটা নিশ্চয়ই মাহমুদুজ্জামান চৌধুরী, উনি আমাকে আমার পরিবার সম্বন্ধে, আমার অতীত সম্বন্ধে খুব ভালো করে জানেন, কারণ উনার বাড়ি আর আমার বাড়ি একই থানাতে। যাই হোক, আমি যখন আমেরিকাতে আসলাম, আসার পরে আমাকে আহ্বান করা হলো এখানের যুবলীগের পক্ষ থেকে, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে, আপনি আসেন। আমি দেখলাম, আমি 2010-এ আমেরিকাতে আসি, আমি দেখলাম যে এরা যে অবস্থায় কাদা ছুড়াছুড়ি এবং চেয়ার ছুড়াছুড়ি করে, আমি বললাম, ভাই আমাকে মাপ চাও, আমি এইসবে নাই। তারপরে ডক্টর রাব্বি আলম আমাকে বললেন যে মিনহাজ সাহেব, আপনাকে বাংলাদেশে যেতে হবে। বাংলাদেশে যেতে হবে, আমারও কিছু কাজ ছিল, সামান্য কাজ। আমি 5 দিনের ছুটি নিয়ে বাংলাদেশে যাই। ওখানে আমার সাথে দেখা হয় রিজভি ভাইয়ের সাথে, প্রথম পরিচয়। তো আমি খুব দূরে যখন যাই, এস এম মালেক সাহেবের এখানে 9টার সময় ছিল, আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। আমি বোধহয় 7টার সময় এখানে যাই। যাওয়ার কারণ হলো রাস্তায় ট্রাফিক ছিল, তো আমার হোটেল থেকে বললো যে আপনি যত আগে বের হবেন তত আপনি ট্রাফিকটা অ্যাভয়েড করতে পারবেন। যাওয়ার পরে ওইখানে আমি 3-4টা দোকানে বসে সময় কাটাই, একটা মসজিদেও সময় কাটাই। তো তারা জিজ্ঞেস করে আপনি কোথায় যাবেন। আমি যখনই মালেক স্যারের কথা বলি, আল্লাহুল আজিম, আমার 50 বছর বয়সে খুব কম লোকের এত সুনাম শুনেছে। উনি তো শ্বশুর বাড়ির কেন ভাই, উনি তো অনেক বড় নেতা, উনি তো আজকে প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টারের সমতুল্য। তো উনি তো ঢাকা শহরের অর্ধেকের মালিক হওয়ার কথা। তো যাই হোক, ওনার সামনে আমি বিব্রত বোধ করছি, আমি ওনার সুনাম করতে আমি এগুলো পারি না। যাই হোক, ওনার কাছে গেলাম। উনি আমাদেরকে যে উপদেশগুলা তখন দিয়েছিলেন, আমি এখানে মালেক স্যারকে বলছি, প্রত্যেকটি কথা আমার মনে আছে। আমি আলম ভাইকে একাধিকবার প্রতিটা কথা রিপিট করেছি। আমরা এখানে আসার পরে আমরা প্রথম কাজ করলাম যে আমরা প্রথমবারের মতো আমরা একটা ট্রিবিউট নিয়ে আসলাম সিনেট থেকে, মিশিগান সিনেট থেকে। আনার পরে আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি, অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছি, কিন্তু এটা প্রতিটা কাজে আমাদের ঘর থেকে বাধা আসছে। আমি জানি না কেন। এই মুহূর্তে, লাস্ট মুহূর্তে এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখনই কাজ করতে যাচ্ছি, বিভিন্ন পেপার পত্রিকাতে, ফেসবুকে নামে বেনামে বিভিন্ন পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে আমাদের। আসলে আমাদের উদ্দেশ্য, আমরা আমেরিকাতে আছি, আমরা কোনো কিছু পাওয়ার আসে না, আমরা বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে এখানে কাজ করছি। এই আজকে আমরা এত বড় একটা প্রোগ্রাম করছি, কেন করছি? বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে কাজ করছি। এখানে কথা আসছে যে সরকারি কোনো প্রতিনিধি নাই কেন, আমরাই সরকারের প্রতিনিধি। মালেক স্যার আমাকে বলেছিলেন যে তোমরা মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সে যারা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করো, করে যাতে এই ক্রিমিনাল গুলাকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়।
এই খুনিগুলা যাতে ওই দেশে না করতে পারে, না থাকতে পারে, সেই ব্যবস্থা করতে আমরা সেই লোকে কাজ করে যাচ্ছি। ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবো। আর বিশেষ কিছু বলে আমি সময় করছি না। আমি শ্রদ্ধেয় মালেক স্যারের দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং ডক্টর রাব্বিয়া আলমের সাথে আমরা আছি ইনশাআল্লাহ। আমি সেদিনও ডক্টর রাব্বিয়া আলমকে বলেছি যে আমি সবসময় আপনার সাথে আছি, আপনার কমিটিতে আমার নাম থাকলেও আছে, না থাকলেও আছি। আমি চাই এই যে শিশু হত্যা করেছে, আমার ভাবতে অবাক লাগে যে লোক 7 বছরের শিশুকে হত্যা করতে পারে, নারী হত্যা করতে পারে, এরকম একটা ক্রিমিনাল এই দেশে কিভাবে আশ্রয় পায়, যেই দেশ মানবতার কথা বলে। আমি গর্ববোধ করি আমি একজন আমেরিকান হিসাবে, যে আমেরিকা মানবতার হাজার হাজার উদাহরণ সবকিছুই আমার শ্রদ্ধেয় মালেক স্যার বলে দিয়েছেন। তো সেই আমেরিকাতে কিভাবে এই লোক থাকতে পারে? নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রতিবাদী কণ্ঠ ইনশাল্লাহ আরো উপরে নিয়ে যাব। আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি ডক্টর এস এ মালেককে, এখনো কি দেখছেন ইনশাল্লাহ আরো দেখবেন। আর যারা এখানে শ্রদ্ধাভাজন আছেন, বয়স হয়েছে, আমি ডক্টর নুরনবী স্যারকেও বলবো যে উনারা বয়স হয়েছে, এখন উনি বিশ্রাম নিন, আমাদেরকে উপদেশ দিন আমরা কি করতে পারি না করতে পারি। আমরা ইয়াং জেনারেশন, আমাদেরকে কিছু করতে দিন। আমাদের এখনো উদ্যমতা আছে, আমাদের শক্তি আছে, আমাদের এনার্জি আছে, আমাদেরকে উৎসাহ দিন। দয়া করে পিছের দিকে রাশ টেনে ধরবেন না। ধন্যবাদ। আমার কথায় যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আল্লাহ হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Thank you. Please put your hand together. Thank you. Thank you মিনহাজ রাসেল চৌধুরী আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। আমি আসলে এই কথাগুলো না বললেও পারতাম। ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়াতে এক একজনের ছবি কেটে পিছনে ব্যানার তৈরি করে এডিটিং করে মানুষের ছবি ফেসবুকে ছাড়া হয়। আপনাকে রাতারাত্রি আপনি আওয়ামী লীগের একজন কাউন্সিল মেম্বার, আপনি কাউন্সিল মেম্বার হিসেবে বিএনপির ব্যানার আপনাকে অ্যাড করে আপনাকে রাতারাতি বিএনপি করা হচ্ছে। আপনি মসজিদে খুতবা করেন, আপনার মসজিদের খুতবার ছবি নিয়ে পিছনে মসজিদের মেম্বার সরিয়ে নতুন করে ব্যানার বানিয়ে আপনাকে জামাত করে দেওয়া হচ্ছে। এই যে চক্রান্তগুলো মিনহাজ রাসেল চৌধুরী, আপনার এই কথার জন্য আমি আমাদের ডক্টর এস এ মালেক, ডক্টর মামুন সহ, ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান সহ, শেরে আলম সহ যারা নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে আছেন, এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সকলকে জানাতে চাই, অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও জার্মান আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি যিনি বশিরুল আলম চৌধুরী সাবু ভাই, এই বর্তমান যার অবদান সারা পৃথিবীর মানুষ দেখছে। গতকালকে সাবু ভাইয়ের একটা প্রোগ্রামে আমরা ছিলাম, আমি সিদ্দিক ভাই আমরা জয়েন করেছিলাম। সারা পৃথিবীর 50টির উপরের দেশের মানুষ জয়েন করেছিল ওখানে। ওনারা একেবারে প্রথম মোমেন্টেই প্রোগ্রাম করেছিলেন, যে মুহূর্তে আমি ড্রাইভ করছিলাম ওয়াশিংটন ডিসিতে আসার জন্য। আমি আর সময় বাড়াবো না। আমি এই মুহূর্তে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের টোটাল টিমটাকে, যিনি আমাদের জার্মান আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি বশিরুল আলম চৌধুরী সাবু ভাই। প্লিজ সাবু ভাই আপনাকে আনমিউট করে আপনি ফ্রন্টে আসুন। আমি সাবু ভাইকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং আপনারা আসুন, আমরা করতালি দিয়ে সবাইকে আহ্বান করি। সাবু ভাই, সাবু ভাই কি আছেন? ওনাকে আমি দেখলাম। সাবু ভাই আছে, কিন্তু উনি ওই বসা নাই। যাই হোক, ঠিক আছে, আমরা দেখছি। আমি ওনাকে দেখতে পাচ্ছি এখানে ওনার ইয়েতে প্যাডে। এই মুহূর্তে আমরা আমাদের যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠ, যার রাজনীতি ঢাকা বিভাগ কল্যাণ সংঘ থেকে শুরু করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মিশিগান স্টেটের ডক্টর সিদ্দিকুর রহমানের হাত ধরে যার পথ চলা, যার বাবা একজন বাংলাদেশের স্বনামধন্য যিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আমাদের ছোট ভাই অত্যন্ত কঠিন এবং দক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদকে সামনের দিকে অগ্রসর করছে এবং বিশেষ করে আমাদের সাথে মুসলিম আমেরিকান মুভমেন্টের সাথে জড়িত, অ্যালায়েন্সের সাথে জড়িত। আমি এই মুহূর্তে আহ্বান করছি আমাদের যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের মাহবুব রাব্বি খানকে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। মাহবুব রাব্বি খান, প্লিজ আনমিউট ইউরসেলফ। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ এমডি রাব্বি আলম। আসসালামু আলাইকুম। যদি রাত পোহালে শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরেনি,
তবে বিশ্ব পেত এক মহান নেতা, আমরা পেতাম ফিরে জাতির পিতা। সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত ৪৯তম বিজয় দিবসের এই আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আমার শ্রদ্ধাভাজন নেতা ডক্টর এস.এম. মালেক এবং আমার শ্রদ্ধাভাজন নেতা ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান সাহেব সহ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু কমিশন সহ সারা বিশ্ব থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ যারা আজকের এই সকাল 11টা থেকে আজ অবধি এখন অবধি যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে রয়েছেন, মিডিয়া পার্টনার রয়েছেন, আমেরিকার সিনেটর, হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ, আমেরিকান অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিন্দু যারা আমাদের সাথে রয়েছেন, তাদেরকে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন ও সালাম। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি একটাই উদ্দেশ্য, সারা পৃথিবীতে এবং আমেরিকায় যে বঙ্গবন্ধুর খুনি এখনো সদ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ওকে কিভাবে দেশে ফেরত নেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে। তাই আজ আমি প্রাণভী গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, জাতীয় চার নেতাকে, যাদের জন্য আমরা পেয়েছি লাল সবুজের পতাকা, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গভীর শ্রদ্ধা করছি, জাতীয় সূর্য সন্তানদের যাদের 14ই ডিসেম্বর হত্যা করেছিল, আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি 30 লক্ষ শহীদ যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি বাংলাদেশের ভূখণ্ড, বাংলাদেশের মানচিত্র। আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মা বোনদের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের এই জন্মভূমিকে। আসুন আমরা সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে একে অপরের সাথে হাত মিলিয়ে যে যার অবস্থান থেকে বাংলাদেশ সোনার বাংলা বিনির্মাণে কাজ করে যাই এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করি। তাই প্রবাসে আমরা যারা বিভিন্ন দেশে বসবাস করছি, আমাদের আসলে দেশ থেকে কিছু চাওয়া পাওয়া নেই। আমাদের বুকে লালন করি লাল সবুজের পতাকা, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, তাই বাংলাদেশকে ভালোবাসি, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসি। তাই আমরা এই প্রবাসে থেকে বঙ্গবন্ধুর জন্য কাজ করে যাচ্ছি, জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশের মানুষ যাতে ভালো থাকে, আমরা জানি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রয়েছি, আমরা এদেশ থেকে বাংলাদেশে যে রেমিটেন্স পাঠাই তার মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হবে, সেভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আজকের এই অনুষ্ঠানে অনেকগুলা কথা চলে আসছে। প্রথমত, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের কিভাবে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যারা ছড়িয়ে আছে কিভাবে তাদের ফেরত পাঠাবো, এটা যেমন আমাদের কাজ করে যেতে হবে, তার সাথে যেটা সত্যিকার অর্থে আমাদের যে সরকারের উচ্চ মহল রয়েছে তাদেরকে এবং আমেরিকার সরকারের যে উচ্চমহল রয়েছে, আগামী 20 তারিখে আমাদের নতুন সরকার গঠন হবে, জো বাইডেন। আশা করব উনার নেতৃত্বে যে সরকার হবে, উনি আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনার সাথে আন্তরিকভাবে কাজ করে এই খুনি রাশেদ সহ যত খুনি রয়েছে তাদেরকে বাংলার মাটিতে ফেরত দেবে এবং তাদেরকে ফাঁসির কাস্টে ঝুলিয়ে বাংলাদেশের মানুষ কিছুটা হলো শান্তি পাবে, আমি আশা করব। সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, আমি আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন বাংলাদেশে রাত প্রায় 2টা-3টা বাজে। আমাদের শ্রদ্ধাভাজন গুরুজন মুরব্বী ডক্টর এস.এম. মালেক এখন আমাদের সাথে রয়েছেন। আমাদের সাথে এখনো রয়েছেন ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান সহ বিভিন্ন দেশ থেকে নেতৃবৃন্দ এখন আমাদের সাথে রয়েছেন। সকলকে বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমি সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে আমি আরেকটা কথা বলতেই হয়, আমি আমার আব্বুর মুখ থেকে অনেকবার শুনেছি ডক্টর মালেক কাকার কথা। ডক্টর মালেক কাকা আমার আব্বুকে চিনতেন। আমার আব্বা 1979-এ যখন আওয়ামী লীগের নাম কেউ নিতে পারতো না, তখন নৌকা নিয়ে ঢাকা 1 আসন থেকে এমপি ইলেকশন করেছেন। সেই দুর্দিনে বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার বাবা ছিলেন সবসময় জড়িত। আওয়ামী লীগকে তারা পায়ে হেঁটে হেঁটে সদস্য সংগ্রহ করেছেন, গ্রামে গঞ্জে গিয়ে অনেক কষ্ট করে আওয়ামী লীগকে তৈরি করেছেন। আজ আমরা যারা রয়েছি তার সন্তানরা আমরা চাই বাংলাদেশ এগিয়ে যাক, বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গঠন হোক, তার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ডক্টর এম.ডি. আলম, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠন করার পর থেকে
আপনি নিরলস ভাবে অনেক কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা গত মার্চ মাসে সিনেট মিশিগান স্টেট অফ সিনেট হাউসে আমরা যে বঙ্গবন্ধু যে ট্রিবিউট দিয়েছিল আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা তার নেতৃত্বে এবং এনবি আলমের নেতৃত্বে সেখানে গিয়েছিলাম। আমরা খুব গর্বিত যে আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ট্রিবিউট পেয়েছি। আজকেও আরেকটি দিল। এটা আসলে আমাদের গর্বের বিষয়, যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের সঠিক ইতিহাস জানে, আমাদের দেশ সম্বন্ধে জানে, বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে জানে। এটাই আমাদের কাম্য। আসুন আমরা সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একে অপরের পাশে থেকে সত্যিকার অর্থে কাজ করি এবং বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা নির্মাণ করি। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য। আবারও সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে পরিশেষে এটাই বলবো, বঙ্গবন্ধু তুমি জন্মেছিলে তাই জন্মেছিল বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু তোমার অপর নাম স্বাধীন বাংলাদেশ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক সকলের। Thank you so much for everyone to join with us. Thank you so much. Appreciate for your time. Thank you. Thank you. Please put your hand together for Mahabub Rabbi Khan. Thank you, Mahabub Rabbi Khan, for your, great leadership. We really appreciate this. At this time, আমি আবারও পরিচয় করিয়ে দিব আমাদের জার্মান আওয়ামী লীগের বর্তমান সারা পৃথিবীকে যারা এক করছে এই মুহূর্তে টেকনোলজি ইউজ করে। সাবু ভাইয়ের অত্যন্ত ডান হাত, আমাদের ছোট ভাই কি বলে এত চমৎকার ভাবে জুমের মাধ্যমে এটাকে মানে আমাদেরকে কন্ট্রিবিউট করছে। পৃথিবীর 50-60-70টা দেশ একসাথে জয়েন করছে। যাই হোক, আমি আর দেরি না করে আমাদের জনাব সাবু চৌধুরীকে আহ্বান করব। আসুন আপনার মূল্যবান বক্তব্য দিন সাবু ভাই। আপনাদের কথা আমাদের আজকের যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি জনাব সাবু। ধন্যবাদ ডক্টর রাব্বি আলম। আমি অত্যন্ত গর্ববোধ করি যে সুদূর প্রবাস সেই জার্মানি থেকে অনেক দূর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত জাতির পিতার আদর্শের সৈনিকদের দ্বারা গড়া বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং সেই পরিষদের সভাপতি ডক্টর রাব্বি আলম আজকের সভার সভাপতি উপস্থিত। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন শ্রদ্ধাভাজন আমাদের সিদ্দিক ভাই, যিনি আমাদেরকে আপন সন্তান ছোট ভাইয়ের মতো করে আগলিয়ে রাখে। আমরা যখন নেত্রীর কাছে যাই আমরা সবাই সিদ্দিক ভাইকে আমাদের মুরব্বী সামনে রেখে আমরা সাথে থাকি। উপস্থিত আছেন এখানে আমাদের ডক্টর মালেক সাহেব, খুব ভালো লাগছে ওনার কথা শুনে। এবং উপস্থিত আছেন আমাদের সুইডেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডক্টর ফরহাদ আলী খান। উপস্থিত আছেন আমাদের স্পেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তকুর ছাত্র নেতা রিজভি আলম সহ আজকে এখানে যারা অনেকে উপস্থিত আছেন, আমি তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, তবে জার্মান আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি বিজয়ের শুভেচ্ছা। আমাকে আজকে এখানে দুটি কথা বলার জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন এই বঙ্গবন্ধু পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আসলে জাতির পিতা যে আশা নিয়ে, যে ত্যাগ দিয়ে সাধারণ মানুষের যে মনের আশা পূর্ণ করার জন্য আমাদের 30 লক্ষ শহীদের বিনিময়ে 2 লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমাদের এই বীর মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এবং দেশকে স্বাধীন করেছে, সে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি 1975 সালে নির্মমভাবে জাতির পিতার সম্পূর্ণ পরিবারকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই স্বাধীনতা বিরোধীরা চেয়েছিল বাংলাদেশকে পুনরায় সেই পাকিস্তানের একটা পূর্ব পাকিস্তান তৈরি করার জন্য। তাকে সাহায্য করেছে আমাদের জামাত, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, সবাই শেষ পর্যন্ত হেফাজত ইসলাম পর্যন্ত এই সাহায্য করেছে। তারপরেও এত সমস্যার পরেও জাতির পিতার কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে
ওনার সততা এবং নিষ্ঠার সাথে নিরলসভাবে কাজ করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজ বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে একটা রোল মডেল। বাংলাদেশকে অনেক দেশই ফলো করছে এবং বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, এই এগিয়ে যাওয়াটাকে স্বাধীনতার সময় যারা পছন্দ করে নেয়, আজও তারা পছন্দ করে না। আমি মনে করি যারা এটাকে বিঘ্নিত ঘটাতে চায়, তারা পুনরায় আবার আরম্ভ করেছে বাংলাদেশের নৈরাজ্য। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে স্বৈরাচারকে নিপাত করে, বাংলাদেশের জঙ্গিবাদকে নিপাত করে, বাংলাদেশের বিএনপি জামাতের আগুন সন্ত্রাসকে নিপাত করে আজ বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে যখন বাংলাদেশ 50 বছর পূর্তি স্বাধীনতার জয়ন্তী উদযাপন করতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই ওনারা আঘাত হানছে বাঙালি জাতির সবচেয়ে দুর্বল স্থান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যের উপর, যার মাধ্যমে তারা জানান দিতে চাচ্ছে যে আমরা যদি ভাস্কর্যকে ভাঙতে পারি, তাহলে আমরা বাংলাদেশকে পুনরায় ভেঙে পাকিস্তান তৈরি করতে পারবো। আমাদের এখন উত্তম সময় এই মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে পুনরায় রুখে দাঁড়াতে হবে। আপনারা দেখেন, আমাদের যে বীর মুক্তিযোদ্ধারা আছেন, আজ থেকে 20 বছর পরে আমি ঠিক জানি না কতজন জীবিত থাকবে। ওনারা জীবিত থাকা অবস্থায় যদি মুক্তিযুদ্ধকে যে আশা নিয়ে, যে ভরসা নিয়ে ওনারা করেছিলেন এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন, সেটা কি অটুট থাকবে? সে আশা কি সাধারণ মানুষের পূর্ণ হবে? যদিও জাতির পিতার কন্যা আজকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, ওনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলছে দেশ, তারপরেও কোথায় যেন একটা সমস্যা রয়ে আছে। কারণ আমরা যারা দল করি, রাজনীতি করি, সবাই কিন্তু নিরলস ভাবে পড়ালেখার দিকে মন দেই না। আমরা রাজপথ বেছে নিয়েছি, আর স্বাধীনতা বিরোধীর, স্বাধীনতা যুদ্ধ অপরাধী বিরোধীর সন্তানেরা ওনারা বইপত্র বেছে নিয়েছে। ওনারা ভালো ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভালো ভালো পদে বাংলাদেশে আসীন আছেন, যেখানে বসে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাকে ব্যাহত করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, সে আশা আকাঙ্ক্ষাকে ভুলুণ্ঠিত করেন ওনারা। অতএব আমার মনে হয় আমাদের এই নবপ্রজন্মের এখন এই সময় এসেছে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আমাদের প্রয়োজন নেই, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আমরা চাই না, কিন্তু আমাদেরকে মেধা দিয়ে আমাদের এই নবপ্রজন্মকে যেভাবে হোক মৌলবাদকে বাংলাদেশ থেকে চিরতরে বিদায় করতে হবে। আর যদি না করতে পারি, তাহলে যদি এই মুক্তিযোদ্ধারা থাকা অবস্থায়, জননেত্রী শেখ অবস্থায় ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় যদি আমরা এদেরকে প্রতিহত করতে না পারি, তাহলে আমাদের প্রজন্ম ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে বাংলাদেশ নামে রাখতে পারবে না। এদেশের নাম ওনারা পুনরায় পাল্টিয়ে সে পূর্ব পাকিস্তান করে ফেলবে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ আজকে যেভাবে এসে খেলে একাকার হয়ে যার যার ধর্ম শেষে পালন করছে, সেটা আর কারো হবে না। যে দেশটি স্বাধীন হয়েছিল ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে, সেই দেশে আজকে এই মৌলবাদের উত্থান আমাদের জন্য একটা বিশাল আঘাত। আর এই আঘাতকে আমাদের প্রতিঘাত করতেই হবে। আমরা শুধু এই বক্তৃতা করে বললেই চলবে না, এর সাথে কাজ করে যেতে হবে। আমাদের নব প্রজন্মদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে। এদেরকে শিখাতে হবে বাংলাদেশের ইতিহাস। এত বছর পরেও আবার বাংলাদেশের ইতিহাস শিখাতে হবে। তাহলে এবার বুঝতে পারেন যে
যদি শেখ হাসিনা ক্ষমতায় না থাকে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকে, তাহলে বাংলাদেশে আজকে যেভাবে আমরা রাজাকারদের খুঁজছি, এক সময় ওরা মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজবে। আমি সবার কাছে আবেদন জানাবো, বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের পাশাপাশি মানুষ যেভাবে সম্মান করে তার ইতিহাস ধরে রাখবে, ঠিক তার পাশাপাশি আমাদের এই রাজাকারদের চিহ্নিত ভাস্কর্য করে একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে রাখতে হবে, যেখানে সাধারণতাকামী প্রতিটি মানুষ যখন ইচ্ছা করবে, অথবা বিজয় দিবসে যখন ইচ্ছা করবে, অথবা 21শে ফেব্রুয়ারিতে যখন ইচ্ছা করবে, অথবা 26শে মার্চ যখন ইচ্ছা করবে, প্রতিটি জাতীয় দিবসে ওখানে পাথর মারবে। আমরা যারা হজ করতে গিয়ে আমরা শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করি, ঠিক একইভাবে বাংলাদেশে এই যুদ্ধ অপরাধীদেরকে এদের ভাস্কর্য তৈরি করে এদের ভাস্কর্যের উপর আমাদের ঘৃণা ভরা চিত্তে পাথর নিক্ষেপ করে আগামী প্রজন্মকে শিখাতে হবে যে এরা ছিল যুদ্ধ অপরাধী, অতএব এই যুদ্ধ অপরাধীদেরকে জায়গা বাংলাদেশে হবে না। যাই করুক না কেন এই যুদ্ধ অপরাধীদেরকে সুযোগ করে দেওয়া যাবে না। ধন্যবাদ। আপনারা অনেকক্ষণ যাবত এই জুম মিটিং অংশগ্রহণ করেছেন। আপনাদেরকে আমি আর বক্তব্য বাড়িয়ে ধৈর্যচ্যুতি করতে চাচ্ছি না। আপনাদের সবাইকে পুনরায় জার্মান আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক জননেত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। বন্ধুরা, সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুরা, মুজিব আদর্শের সৈনিকেরা, মুজিব প্রেমিকেরা, বঙ্গবন্ধুর সৈনিকেরা, বঙ্গবন্ধুর প্রেমিকেরা, আপনারা পৃথিবীর যে প্রান্তে আছেন আপনারা প্রমাণ করেছেন আপনারাই বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত প্রেমিক। আমরা সময় বাড়াতে চাচ্ছি না, আমাদের অনেক সময় হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারছি না আমাদের সাথে ইমাম আরিফ, ইন্টারফেথ মিনিস্টার, আর ইউ দেয়ার? ইমাম আরিফ, Dr. Rabbi Alam, I need to leave. I have to do something. So, Imam Arif Haskik, is Imam Arif Haskik there? can At this time, I like to introduce and bring our honorable special guest, যিনি এই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনা কমিটির কর্ণধার হিসেবে কাজ করছেন। সারা বাংলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে চলছেন, যার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু পরিষদ বাংলাদেশে সুদৃঢ় অবস্থান এবং এই মুহূর্তে একবিংশ শতাব্দীর এই প্রজন্মের আজকের এই কি বলে বিশেষ করে টেকনোলজির সাথে তাল দিয়ে চলছেন, যিনি আর কেউ নন, যিনি ডক্টর মামুন শেখ। আমি মামুন শেখকে এই মুহূর্তে তার ফাইনাল বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য আমাদের দিক নির্দেশনা দিবেন। মামুন শেখ আমাদের আগামী দিনের কি করতে হবে সেটা বলবেন। বিশেষ করে আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি, আমাদের সাথে অপ্রেস বড় আছে, আমরা অপ্রেসকে পরে দিব। আমাদের সাথে এমডি নুরুল হাসান পারভেজ আছে, আমরা আপনাকে পরে কথা বলাবো। বাট এই মুহূর্তে ডক্টর এস এ মালেক অনেক সময় দিয়েছেন, ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান। তো আসুন আমরা কথা শুনবো আমাদের জনাব মামুন শেখের কাছ থেকে। ভাই, আমাদের নেতা, আপনি আমাদেরকে বলুন কি করতে হবে, কিভাবে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। জনাব ডক্টর মামুন শেখ, প্লিজ পুট ইউর হ্যান্ড টুগেদার ফর মামুন শেখ। ধন্যবাদ ডাক্তার রাব্বি আলম ভাই। আসলে আমি নেতা না, আমরা সবাই একসাথে কাজ করব। আমরা সবাই মুজিব আদর্শ লালন করি, ধারণ করি, এবং আজকে একত্রিত যারা হয়েছি এখানে আমাদের অনেক শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ রয়েছেন, এবং এই গ্লোবে, অ্যাক্রস দ্য গ্লোব অনেকেই আমাদের পরিচিত, যারা জার্মান বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি, উনি জয়েন করেছেন। আমার খুবই প্রিয় বড় ভাই ডক্টর ফরহাদ আলী খান জয়েন করেছেন, স্পেন থেকে জয়েন করেছেন। রিজভি আলম আমার খুবই ছোট ভাই,
একসঙ্গে রাজনীতি করেছি আমরা, আরো যারা আছেন। তো আজকে আসলে এই প্রথমেই আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, সাধুবাদ জানাই। আজকে যে সুন্দর উদ্যোগটি নিয়েছেন এই মহান বিজয় দিবস, যেই মহান নেতার জন্ম না হলে আজ বাংলাদেশ হতো না, বাংলাদেশের জন্ম হতো না। বঙ্গবন্ধু বলতেই আমরা বাংলাদেশ বুঝি, বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ সমর্থন। সেই বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি যারা এখনো বিচার হওয়ার পরেও, যাদের বিচারে ফাঁসির রায় হয়েছে, তারা এখনো কিভাবে এই ধরনের গণতান্ত্রিক দেশে তারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করার কোনো অধিকার রাখেন না। তো আপনারা যে উদ্যোগটা নিয়েছেন এটাকে সাধুবাদ জানাই। আমরা আশা করব এই উদ্যোগের মাধ্যমে শুধু হবে না, তবে এই উদ্যোগ যথেষ্ট এই জিনিসটাকে এক্সপেডিট করবে। আমরা জানি যে রাষ্ট্র নিশ্চয়ই রাষ্ট্রীয়ভাবে রাষ্ট্রের যতটুকু দায়িত্ব সেটা তারা পালন করবেন। তবে আপনারা আজকে বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং বঙ্গবন্ধু কমিশন যে কাজটি করছেন এটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবেই ইতিহাসে লেখা থাকবে আপনাদের এই সফলতার মাধ্যমে, চূড়ান্ত সফলতার মাধ্যমে। সেই আশা দৃঢ়ভাবে আমি ব্যক্ত করছি। আমরা আসলে আজকে দেখছি এই বিজয়ের মাসে, যখন আমরা দেখেছি যেই দিনে বঙ্গবন্ধু ৬৯ সালে বাংলাদেশের নামকরণ করেছিলেন, সেই দিনে কিভাবে এই যে অপশক্তি তাদের আশকারায়, তাদের আস্ফালনের ফলশ্রুতিতে আমরা দেখেছি সেই মৌলবাদী শক্তি কিভাবে আমাদের বঙ্গবন্ধুর নির্মীয়মান ভাস্কর্যের উপরে তারা ভাঙচুর করার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছে। তাই আমাদের সময় এসেছে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি, অপশক্তি, উগ্র মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক শক্তি, তাদেরকে চিরতরে কিভাবে রাজনৈতিকভাবে নির্মূল করব, সেই ব্যাপারে আমরা যেন সবাই সক্রিয় ভূমিকা যার যার অবস্থান থেকে পালন করি। আজকে তাদের সমস্যা কোনো ভাস্কর্যে নয়, আমরা জানি তাদের সমস্যা বাংলাদেশে, বঙ্গবন্ধুতে এবং স্বাধীনতার চেতনায়। তাই আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে যখন আজকে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন বাংলাদেশের যে ধরনের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রেখেছেন, আজকে বাংলাদেশ আর সেই তলাবিহীন ঝুড়ি বলার কেউ ধৃষ্টতা দেখাতে পারে না। আজকে বাংলাদেশ একটি রোল মডেল দেশ, বাংলাদেশ আজকে বিশ্বের বিস্ময়। সেই রকম একটা অবস্থায় আমরা কখনোই এই অপশক্তিকে আর কখনোই যেন তারা মাথা চাড়া দিয়ে না দাঁড়াতে পারে, সে যেন তাদেরকে চিরতরে রাজনৈতিকভাবে নির্মূল করতে পারি, সেই ব্যাপারে আমরা সবাই সক্রিয় ভূমিকা রাখবো, সচেষ্ট থাকব এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করব, সেই আশা ব্যক্ত করছি। আরেকটা বিষয় আমি এখানে বলতে চাই, যেটা আসলে সংগঠন করলে সংগঠনের ভিতরে আমরা সবাই মুজিব আদর্শ লালন করি, ধারণ করি, এবং যদি সত্যিকার ভাবে আমরা করে থাকি তাহলে আমরা আমাদের এই যে নেতৃত্বটাকে প্রবাহমান রাখা উচিত। অর্থাৎ আমি যখন কাজ করব, যেমন আমার পরবর্তী প্রজন্ম বা পরবর্তী যারা উত্তরসূরি থাকবে তাদেরকেও আমি সহযোগিতা করব, তাদেরকে পথ দেখাবো। সেই মন মানসিকতা নিয়ে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে সবার কাজ করতে হবে, সেই বিশ্বাস আমি করি। তো বঙ্গবন্ধু পরিষদ যে যুক্তরাষ্ট্র শাখার যে কমিটি করা হয়েছিল, আসলে এই ডক্টর রাব্বিয়াকে সভাপতি করেই একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটিও করা হয়েছে, যেটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং সেটা আপনারা অচিরেই দেখতে পাবেন। তো এই বলে, এবং আজকে আপনারা যেই উদ্যোগটি নিয়েছেন, যে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছেন, সবাইকে একত্রিত করেছেন, এই ধরনের একটা অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি সত্যি আপনাদের প্রতি আবারও সাধুবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। ধন্যবাদ ডক্টর মামুন শেখ। ডক্টর মামুন শেখের কথা ধরেই বলতে হবে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আপনারা যারা যেখানে ছিলেন সারা দিন 3 ঘন্টার উপরে কষ্ট করে আমরা মিটিংটাকে 4 ঘন্টার উপরে মিটিং চলেছেন, সরি, এত লম্বা মিটিং। তারপরেও শুধু এতটুকুই বলবো, বিজয়ের এই মাসে আমাদের বিজয়কে আমরা সামনে নিয়ে যাব। এই বিজয় আমাদের
জাতির বিজয়, এই বিজয় আমাদের বাঙালির বিজয়, এই বিজয় আমাদের রাষ্ট্রীয় বিজয়। এদিনেই আমরা আগামীর পথ চলা দেখব। আগামীতে আমাদেরকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময়কে এখানে ইনভেস্ট করেছেন। আমেরিকা, ইউরোপ সহ কানাডাতে যারা বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে দল করছেন, রাজনীতি করছেন, আমাদের চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই, শুধুমাত্র আমরা দিতেই শিখেছি। দেশ তোমাকে কি দিল, রাষ্ট্র তোমাকে কি দিল, এটা আমাদের কথা নয়, বরঞ্চ তুমি দেশের জন্য কি করলা, রাষ্ট্রের জন্য কি করলা, রাষ্ট্রকে তুমি কি দিলা, এটাই হচ্ছে বড় কথা। এই মোমেন্টে আমি আপনাদেরকে শুধু এতটুকুই বলবো, আগামী দিনগুলোতে আমরা আপনাদের সাথে থেকে কাজ করব। আমরা আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আরো যদি কোনো এদেশের যে মূল ধারায় যেতে হয় সেটা করব। কংগ্রেস, সেনেট সেখানে যাব। শুধু বলে রাখছি, আমরা মার্চের 12 তারিখে ইউএস কংগ্রেস থেকে আমাদেরকে কংগ্রেশনাল রেকর্ড দেওয়া হয়েছিল এবং এই কংগ্রেশনাল রেকর্ডকে আমরা আজ আপনাদের কাছে তুলে ধরতে পারলাম। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগকে, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু কমিশনকে, আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা ডক্টর এস এ মালেক সহ আমাদের ডক্টর মামুন শেখ সহ যারা আছেন, আমাদের সাবু ভাই সহ জার্মান থেকে, ইউরোপ থেকে যারা জয়েন করেছিলেন, সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এই মুহূর্তে আমাদের বক্তব্য এবং অনুষ্ঠান অলমোস্ট শেষ পর্যায়ে। আমাদের সাথে অপ্রেশ বড়ুয়া লাইনে আছে। আমি অপ্রেশ বড়ুয়াকে আহ্বান করব। অপ্রেশ বড়ুয়া মাইক ক্যামেরা অন করে প্লিজ আপনি আপনার বক্তব্য দিন। আর যদি অপ্রেশ বড়ুয়া না থাকে, আসলে আমি কাইকোবাদকেও কানেক্ট করতে পারছি না। আপনি প্রোগ্রাম শেষ করে দেন, প্রোগ্রাম শেষ করে দেন, একান্ত শেষ পর্যন্ত। তাহলে এই পর্যায়ে এতটুকুই বলবো, আমার শেষ করে দেন। সভাপতি আজকের প্রোগ্রামের যিনি চেয়ার ছিলেন আমাদের অ্যাটর্নি মোহাম্মদ আলমগীর এবং ডিরেক্টর আরশাদ আলী বিজয়কে আপনাদেরকে আমরা আজকে ওয়াশিংটন ডিসির এই ন্যাশনাল মল সংলগ্ন যে হোটেল হিলটন থেকে এই বিশেষ বিজয়ের দিনে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অনুষ্ঠান আমরা শেষ করে ফেলেছি। আমাদের কনভেনশনের চেয়ারম্যান এখন তার সমাপনী বক্তব্য দিবেন। আমরা আহ্বান করছি আমাদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলমগীরকে, অ্যাটর্নি আলমগীর। আবারও অভিনন্দন আমাদের এই কনভেনশনকে সাকসেসফুল করার জন্য, এবং যারা বিভিন্ন স্টেট থেকে, বিভিন্ন দেশ থেকে পার্টিসিপেশন করেছেন, ইনক্লুডিং বাংলাদেশ থেকে আমাদের মাননীয় ডক্টর এস এম মালেক। আপনারা সবাইকে আবারও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের এই পার্টিসিপেশনে, আমাদের এই অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করার জন্য। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভরা যারা পার্টিসিপেট করেছেন, বিশেষ করে মিশিগান সিনেট এবং তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ, বিভিন্ন স্টেট থেকে সিভিল লিডাররা এখানে জয়েন করেছেন, মার্টিন লুথার কিং সিভিল রাইটস অর্গানাইজেশন, ম্যালকম এক্স সিভিল অর্গানাইজেশন, এমনই আরো অজস্র। আপনাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের আজকের এই কনভেনশন এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ সবাইকে, সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। জি, আসসালামু আলাইকুম। জয় বাংলা। জয় বাংলা, জয় বাংলা। আমরা লাইভ স্টপ করে নিই। ওকে, শেষ করে দেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমাদের প্রোগ্রাম শেষ।